Hi all, good afternoon. Am I audible? You are audible, Hannah. Oh, thank you, ma'am. So, good afternoon, all of you. So, this is Hannah from Sparsho Space, and I'm the project coordinator of this program. And I'll be supporting you guys for the throughout these 3 months, and I'll be connecting with you through calls and messages. I hope all of you will coordinate with me, and then we can make this session as much as meaningful. And a warm welcome for all of you. And so we are honored to have our lead expert, Dr. Raju sir here, and sir is with us. He's the head of this training education, and he's our senior psych physician here, and we have our grateful team Pallium India, and that participant from Echo team Shifa ma'am is here, and a warm welcome for you, Dr. A. Somasundaram, Director of Public Health and Preventive Medicine, and Dr. V. Vijayalakshmi, Additional Director of Universal Health Coverage, Department of Public Health and Preventive Medicine, and Dr. Shanupriya ma'am. So, a warm welcome for all of you, and I'm sure that this session is gonna blast this, and it will give a foundation for you all regarding the medicine. And I'm handing over to Raju sir to introduce who we are and what we are doing with, and who- what we are doing. So, I'm handing over to Raju sir. Sir, over to you. Okay. Thank you, Hannah, for the introduction. So, good afternoon, everyone. So, we are on behalf of Sparsh and in collaboration with Pallium India TIPS, Trivandrum Institute of Palliative Sciences, has come up with a course called ECHO. Along with ECHO Foundation, we have come up an exclusive course in Tamil for nurses. So, Sparsh is an 82-bed hospice located at Hyderabad, and we serve home care, in facility and out of on an OP basis. This is small introduction about Sparsh, and the next thing is what what are you going to achieve by doing this course? I think most of them, all of them are nurses and all, and you might have gone through different phases and ward rounds and all those things. But in spite of those, Raju sir, you got muted. are everyone comfortable in English, or you wanted me to speak in Tamil? No, sir. English is okay, sir. Okay, fine. So this course will help you to make the foundation. It is just not you can learn everything within the next 1 month of palliative care. It just gives you an idea like how you want it to take. So you have different modules. Hana will be coordinating, and if you have any doubts, there is a WhatsApp group, and you can always ask. So Sri Priya on behalf of TIPS will also support, and I think over the next 1 month or so, we can try to give some amount of foundation that will help you to implement in your patient care when you go for rounds or when you go for any community work or so. So you can also create awareness among palliative care individuals staying nearby and around. Thank you so much. Looking forward for everyone. Have a great learning for the next 1 month or so. Thank you. Sri Priya, yeah. Sripriya ma'am, warm welcome for you. So, handing over to you. Thank you, Hannah. Thank you, Dr. Raju. So, since the request was made to run the batch exclusively in Tamil, I would try to start off with some Tamil. So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். I hope my Tamil is not bad. இப்போ இது வந்து பேலியம் இந்தியா கூடவே ஸ்பர்ஷ் ஹாஸ்பைஸ் அவங்க வந்து எக்கோ இந்தியா கூட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் பேசிக்லி வந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டாக்டர் சண்முக பிரியா எங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காங்க சென்னை தமிழ்நாட்டில். அவங்க வந்து ஆல்ரெடி உங்கள் அடிஷ்னல் டைரக்டர்
மேடம் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் எப்படின்னாக்கா பாலியேட்டிவ் கேரை பத்தி உங்களுக்கு பேசிக்கான காரியங்கள் சொல்லி கொடுத்து அதுவே நீங்க எந்தெந்த சென்டர்ல ஒர்க் பண்றீங்களோ அங்க வந்து பாலியேட்டிவ் கேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த கோர்ஸ் ரன் பண்றோம். And it is my pleasure to welcome Dr. A. Somasundaram, who is the Director of Public Health and Preventive Medicine. அது போலவே டாக்டர் வி விஜயலட்சுமி, அவங்க வந்து அடிஷனல் டைரக்டர் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அவங்க வந்து இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்காகவே இந்த செஷன்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க பிஸி ஸ்கெட்யூலை தவிர அவங்க டைம் கண்டுபிடிச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாததுக்கே அவங்கள இன்வைட் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க கூட 2 வாக்கு பேசுறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபார்மலா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டாக்டர் சோமசுந்தரம் இருக்கீங்களா? இல்லைன்னா டாக்டர் விஜயலட்சுமி, இஃப் யூ குட் ஹேவ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். Good afternoon to all. From ECHO Foundation and from Pallium India and to our MLHPs. So, எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து our director he is coming, he is on the way, he'll be joining us within 2 minutes. ஸோ இந்த palliative nursing course உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எம்எல்ஹெச்பிஸ்க்கு நீங்கள் வந்து 12 காம்ப்ரிஹென்சிவ் சர்வீசஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதில் ஒன்று வந்து முக்கியமானது வந்து நமக்கு பாலியேட்டிவ் கேர் இல்லைங்களா? ஸோ பாலியேட்டிவ் கேருங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, பிளாக் லெவலில் வந்து நமக்கு பாலியேட்டிவ் கேர் டீம் இருக்காங்க, ரிஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் டீம் இருக்காங்க. நம்ம ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மட்டும் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் அதில் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வீடு வீடாக போயிட்டு யாருக்கு அந்த சர்வீசஸ் தேவைப்படுதோ, சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் இருக்காங்க, இல்லை வேற ஏதாவது வந்து பெட்ரிடனாக பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரிஹாபிலிட்டேட்டிவ் சர்வீசஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ பாலியேட்டிவ் கேர் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ நாம் வந்து என்னன்னா நம்ம சென்டர்ஸ்லயே இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஏன்னா சோஃபா நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்திருக்க மாட்டீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியாது பாலியேட்டிவ் கேர் என்னென்ன கொடுக்கறது, அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, யாருக்கு எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன சிம்டம்ஸோட வரவங்களுக்கு வந்து இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதை பற்றி இந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களோட ரொட்டீன் கிளினிக்கல் சர்வீஸ்லேயே, அதாவது நீங்கள் நம்ம ஹெல்த் சப் சென்டர்லேயே வந்து நீங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் இது வந்து இந்த ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ மண்டே அண்ட் வெனஸ்டேஸில் மதியத்தில் உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் காலையில் நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு மதிய டைமில் நீங்கள் வந்து இது ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைனிங், அதனால் இது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இதை பொறுத்து தான் உங்களோட இன்சென்டிவ் எல்லாமே. நாங்கள் என்னென்ன ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறோமோ, இது மட்டும் கிடையாது, நாங்கள் என்னென்ன ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே நீங்கள் கட்டாயமாக எல்லா கிளாஸஸும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும். அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த சர்வீசஸும் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை தெரிஞ்சுட்டு அந்த சர்வீஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி, அது பார்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது, கற்றுக்க முடியாது. நம்ம கற்றுக்கிட்டாதான் நம்ம இதையும் செய்ய முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஆர்எம் வந்தாங்க, காமன் ரிவ்யூ மிஷன் வந்தாங்க. வரும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அவர் ரெஸ்பெக்டட் டைரக்டர் சார் டாக்டர் சோமசுந்தரம் ஃபார் திஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இன் பாலியேட்டிவ் நர்சிங். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ சிஆர்எம் டீம் வரும்போதே வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, பாலியேட்டிவ் கேரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து எல்லா 12 காம்ப்ரிஹென்சிவ் சர்வீசஸும் வந்து நம்மளை கேட்டாங்க. ஸோ அது நம்ம வந்து பிளாக் லெவலில் நம்ம டீம் பாலியேட்டிவ் அந்த டீம் மூலயமா தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் நம்ம வந்து சென்டரில் வச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து இந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் கொடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் அந்த சென்டர்லேயே அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியறதுக்காக தான் இந்த ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் ஒரு பெயின் ஒரு வலியோட ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா நீங்கள் அவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில வராங்க அப்படின்னும் போது ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டெர்மினலி இருக்கா, அதாவது என்ன சொல்ல, ரொம்ப முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு நம்மகிட்ட வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நியூஸ் அது ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க இன்னும் உயிரோட இருப்பாங்க, இவ்வளோ நாள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கூட நம்ம கன்வே பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கன்வே பண்ணும்போது நம்ம அது எப்படி தகவலை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சிம்டம், சப்போஸ் ஏதாவது வந்து
கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அந்த மாதிரினா அதை எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. தென் ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க வந்து இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் எல்லாம் தேவைப்படும். இல்ல உங்ககிட்ட அடிபட்டு வராங்க, ஸோ ஒரு வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி பண்றது, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள். ஏன்னா அதில் இருக்க இல்லையா நம்மகிட்ட எமர்ஜென்சி கேரும் நம்மளோட வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அதுல வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கட்டாயமா பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது பண்ணணும். அண்ட் கேர் ஃபார் பெட்ரிடன் பேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம சென்டருக்கு பக்கமே யாராவது ஒரு பெட்ரிடன் பேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க ஃபீல்டு சர்வீஸ் கொடுக்கும் போது நீங்க அங்க போய் கேர் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஃபங்கேட்டிங் அல்சர் இருக்கு, இப்போ டயபெட்டிக் அல்சர் ஃபுட் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஸ்கிரீனிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பாதுகாப்பும் திட்டத்துல நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க, ஒரு ஃபங்கேட்டிங் அல்சரோட வராங்கன்னா அவங்களெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பெயின், அவங்க வலியோட தான் இருப்பாங்க, ரொம்ப வலியா இருக்கும், அந்த மாதிரி வலியோட இருக்கவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அது இல்லாமல் முக்கியமா வந்து சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு எல்லாம் பெயின் அந்த மாதிரி வராங்கன்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதோட மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது, இன்னைக்கு நீட் ஆஃப் த ஆர், இது முக்கியமா நீங்க கத்துக்க வேண்டியது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குனாலும் அவங்க கிட்ட நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சர்வீசஸ் நம்ம பொதுமக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ட்டு நான் உங்க எல்லாரையும் வந்து அன்போட கேட்டுக்கிறேன். தென் ஓவர் டு அவர் ரெஸ்பெக்டட் டைரக்டர் சார். இதுல கேக்குதா? இதுல பேச முடியாதுல்ல? சரி, ஓகே. குட் ஆஃப்டர்நூன். Okay, good afternoon. At the outset, I would like to thank the Pallium India and also ECHO India platform officials for providing this important opportunity and important topic in which the health personnel are being trained to carry out what shall we say, the need of the day. Now, இப்போ வந்து காமன் MLHPs also, good afternoon. MLHPs, training center, MCHOs and other staffs, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அடிஷனல் டைரக்டர் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, நமக்கு வந்து ஒரு வூண்டு இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு சின்ன சின்ன மேனேஜ்மெண்ட், அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. எல்லாரும் வந்து இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்ன உடனே வந்து நம்ம பொதுவா மனசுல நம்ம இவ்வளவு நாளும் பதிஞ்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் வாட் ஹேஸ் டு பி டன் பிஃபோர் டெத். ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, அவர் கண்டிப்பா செத்து போயிடுவாரு, அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக், அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்து we have to change our என்ன சொல்றது, ஒரு டெக்னிக்கல் மைண்ட் செட். என்னன்னா, எனிபடி பர்டிகுலர்லி இன் ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்றது வந்து பிரைமரி ஹெல்த் கேர் பீப்புள் தான். டைரக்டா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் போய் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத விட, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சப் சென்டர்லையோ அல்லது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லையோ வி கேன் டேக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலையும், இன்னொன்று வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து கண்டூசிவ் அட்மாஸ்பியராக இருக்கும். ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் போயாச்சுன்னா இட் இஸ் அ சி. எந்த மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஓஷன் மாதிரி, அங்கே எந்த வார்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து போய் பர்சனலாக பேசுவோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. பட் வேற எ சப் சென்டர் வேர் இட் இஸ் மேன்டு பை 1 or 2 people, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும். அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கும்போது கட்டாயம் அவங்க வந்து தே வில் கம் அவுட் வித் ஆல் பர்சனல் ஸ்டோரிஸ் ரிலேட்டட் டு த இல்னஸ். ஸோ நம்ம வந்து இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு we have to use the skill imparted in this training. என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறோம். again I want to reiterate that we are sitting in a village or ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்தோ அல்லது ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலயோ இல்லை ஒரு சின்ன ஹேம்லெட்ல கூட நம்மளுடைய சப் சென்டர் இருக்கும். அங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மலா நம்ம என்ன செய்யுது, ஒரு கர்டியஸ் டாக். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெயின் ரிலீஃப், அதாவது சிம்டம் ரிலீஃப். நம்ம வந்து ஒரு வியாதியை குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் பண்றதுக்கு பதில்
இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து எதனால கஷ்டப்படுறாங்களோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் அல்லது வந்து இந்த என்ன சொல்றது பெயின் ரிலீஃப் அப்படின்னு, அந்த பெயின் வந்து இட் இஸ் ஈவன் அ மென்டல் பெயினா இருக்கலாம், ஒரு மென்டல் அகர்னியா இருக்கலாம், அல்லது வந்து ஒரு பிசிக்கல் பெயின் ரிலேட்டட் டு பிசிக்கல் அதாவது பாடி அப்படி இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு என்னது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூ ஷுட் யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ கெட் யுவர் updated knowledge to provide service to the needy people, poor people. முக்கியமா என்னன்னா, இப்போ நம்மகிட்ட வர்றவங்க வந்து நம்ம பொதுவா வந்து ஒரு கண்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணும் பொழுது ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அல்லது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி, இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி, இல்லைன்னா ஒருத்தருடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம், அதுக்கு அடுத்தது 4வது இண்டிகேட்டர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா சொல்றது வந்து ஒரு மருத்துவ செலவுக்காக ஒருத்தவங்க வந்து எவ்வளவு செலவழிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இண்டிகேட்டர். இப்போ இந்த அதுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஊப்ஸ் அப்படிம்பாங்க. இந்த ஊப் அப்படின்ட்டு அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிட் லெவல் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் அல்லது ஒரு விஹெச்என் அல்லது ஒரு டபிள்யூஹெச்வி அல்லது நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஹெச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் நர்ஸ், இவங்க எல்லாரும் வந்து வெல் எக்யூப்டு வித் ஆர்ட் ஆஃப் நர்சிங், பர்டிகுலர்லி ஃபார் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் நீட். இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒவ்வொரு பிளாக்லையும் வந்து பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஃபீல்டில் போய் பார்க்கும்போது ரியலி ஹாப்பியாக இருக்கு. நேற்று கூட சேலத்தில் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சார் 5 வருஷமா வந்து ரைஸ் டியூப் போட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து உயிரை காப்பாத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் இமேஜின் பாருங்க, அந்த ரைஸ் டியூப் போடாம அவங்க வந்து இந்த என்னைக்கு வந்து இவங்களோட நம்மளோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா, 5 வருஷமா ரைஸ் டியூப் போட்டுட்டு இருக்கிறோம், இவங்களுக்கு இனிமேல் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆக போறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க வேளையில இந்த 5 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு மெடிக்கல் டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது, ஒரு ட்ரக் வருது, அந்த ட்ரக் வந்து அந்த ரூட் காஸை வந்து ஹீல் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த 5 வருஷம் நம்ம காப்பாத்தினது ஒரு அர்த்தமா போயிடுது. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு தெரியாது. அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஹெப்படைட்டிஸ் சி, ஹெப்படைட்டிஸ் பி, அதுக்கு வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால மருந்து கிடையாது, மாத்திரை கிடையாது. ஹெப்படைட்டிஸ் சி பி வந்ததுன்னா எய்ட்ஸ் வந்தவங்களோட ஹெச்ஐவியோட அதிகமான டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி, ஹெப்படைட்டிஸ் சி. அதுக்கு வந்து 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னால மருந்து கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு மருந்து இருக்கு. அந்த ஹெப்படைட்டிஸ் சி வந்தவங்களோ பி வந்தவங்களோ நமக்கு மருந்தே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளோ அதை ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடரோ அல்லது இண்டிவிஜுவலோ லைஃபை வந்து நம்ம வந்து வேற ஆங்கிள் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து அவங்க இன்னைக்கு இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் சி கேரியரா இருக்கிறவங்க, பி கேரியரா இருக்கிறவங்க, இன்னைக்கு மெடிசின் இருக்கு, இட் இஸ் கியூரபிள் ஆல்சோ. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, வூண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. வூண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இவங்க மேடம் சொல்லிட்டு இருந்த கவனிச்சுட்டுனால சொல்றேன். வூண்ட் இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு மிராக்குலஸா அவங்களுடைய டயபெட்டிஸை வந்து அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு அது மருந்து லேட்டஸ்ட் மெடிசின் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ஸ்மால் ஹெல்ப் இருக்கு பாருங்க, இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிற சிம்டம் பெயின் ரிலீஃப்ங்கிற கேர் வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி மீனிங்ஃபுல். ஸோ அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கிராமத்துல ஒரு டாக்டர் போய் உட்காராத இடத்துல, அதாவது ஒரு இதே இருக்கு, ஒரு புக்கே இருக்கு, வேர் தெர் இஸ் நோ டாக்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு புக்கே இருக்கு. அந்த புக்ல வந்து எப்படி வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, எப்படி ஹெல்த் கேர் ரிசீவ் பண்றாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து அது ரியாலிட்டிக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து வேர் தெர் இஸ் நோ டாக்டர் தெர் இஸ் அன் MLHP, வேர் தெர் இஸ் நோ டாக்டர் தெர் இஸ் அ VHN, வேர் தெர் இஸ் நோ டாக்டர் தெர் இஸ் அட்லீஸ்ட் எ பர்சன் ஹூ கேன் டூ சம்திங் ஃபார் த பீப்புள். அதாவது பாலியேட்டிவ் கேர் பிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க, நர்ஸ் போறீங்க. ஸோ அதனால வந்து ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது வந்து இன்னைக்கு ரியலிஸ்டிக்கா மாறுபட்ட சூழ்நிலையில நீங்க வந்து நம்ம வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டோம் ஆனா எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றதை விட, என்னை எம்ப்ளாய் பண்ணாங்க, மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தது, எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க, நான் போய் அந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்ரிதிங் கம்ஸ் டு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா அடைகிறதுக்கு
எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி ஹேஸ் ஹெல்ப்ட் அஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இப்போ பாலிசி மேக்கர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு எம்எல்ஹெச்பியை வந்து நம்ம ஒரு கிராமத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம், நான் அதனால என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரலல் ட்ரைனிங், பேரலல் மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு, பேரலல் சர்வீஸ் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் வரும் பொழுது எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் மீனிங்ஃபுல். அதனால தயவு செஞ்சு இங்கே சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணி உங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் பொழுது ஒரு டெக்னிக்கலாக ப்ரொவைட் பண்ணுங்க, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட இருங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். இது இந்த ஒரு ட்ரைனிங்கை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளை எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கலாம், எந்த அளவுக்கு நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்மளால சர்வீஸை வந்து பெட்டரா ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபர்தரா இந்த இதை வந்து நம்மளுடைய மற்றவங்களுக்கும், இப்போ எம்எல்ஹெச்பி இருக்காங்க, ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்காங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் போய் எடுத்து சொல்லலாம். அதே மாதிரி எம்சிஹெச்ஓஸ் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்ல தானே மேடம் போட்டிருக்கீங்க, ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் வந்து they can provide further training or further knowledge transformation. நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான ஒரு டூல். நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இதை வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை வந்து ஒரு எத்தனை நாள் மேடம், ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு மல்டிபிள் செஷன்ஸ் இருக்கு. 6, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15, 18 டாபிக், 20 டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இது ஒன்னே ஒன்று, நான் 3 months வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் தான் நடக்க போகுது, வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் தான். டூ நாட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். நீங்கள் மத்தியானம் வந்து பிஹெச்சியில் இருக்கிற நேரம், சப்சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் இது நடத்துகிறோம். நீங்கள் வந்து இதுக்காக தனியாக நேரம் செலவழிக்க வேண்டாம். யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு ஒரு ஸ்கில்லை இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க, நமக்கு ஒரு நாலேஜை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஹவு லக்கி வி ஆர் அப்படிங்கிறது விளையாட்டாக எடுத்துக்காம இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கிறது மீண்டும் வலியுறுத்தி, தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் டு அடிஷனல் டைரக்டர் ஃபார் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் திஸ் ஈவெண்ட். தேங்க்யூ. கன்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் சொன்னதெல்லாம் எம்எல்ஹெச்பிஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் டிஎம்சிஹெச்ஓஸ் ஃப்ரம் த ஆர்டிஐஸ் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இது எதுக்காக அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அடுத்தடுத்து எந்த கேடர் வந்தாலும் நீங்க இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் பத்தி அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்து நீங்க அதை பத்தினே அந்த சார் சொன்ன மாதிரி நாலேஜ் டிசமினேஷன், அதுக்காக தான் அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யார் வந்தாலும் நீங்க ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்ல இருக்க போறீங்க, பீட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் எனி கேட்டகரி, எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் நம்ம பாலியேட்டிவ் கேர் பத்தி நீங்க சொல்லலாம் நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது. ஸோ அதையும் நீங்க வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த எம்எல்ஹெச்பிஸ் இது எடுத்துட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த சர்வீசஸ் வந்து நீங்க நல்லா ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது நம்ம ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கு இந்த ஒரு பெயின் எல்லாம் நீங்க ரிலீஃப் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்க உங்களை வந்து என்ன கடவுள் மாதிரி பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதான் நீங்க இப்ப டாக்டர் இல்லாத இடத்துல சார் சொன்னாங்க, டாக்டர் இல்லாத இடத்துல நீங்க எம்எல்ஹெச்பிஸ் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களை வந்து அவங்க கடவுள் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நீங்க இருந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இருக்க என்ன மெடிசன்ஸ், உங்ககிட்ட என்ன மெடிசன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கோ அதை வச்சு நீங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க சொல்லுவாங்க. ஹவு டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஹவு கேன் ட்ரீட் தெம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நல்லபடியா நீங்க மக்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டிக்கு அந்த சர்வீஸை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அண்ட் ஐ தேங்க் பாலியம் இந்தியா ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் இல்லை லைக் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நீங்க எடுக்கிறேன்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இதுக்கு எங்களோட பார்ட்னரா இருக்கிற எக்கோ ஃபவுண்டேஷனுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். Yes, thanks to Eco Foundation and Pallium India officials from both the organizations. Thank you. And you can continue like. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So session ku போறதுக்கு முன்னாடி just 1 or 2 things that முன்னாடி பேசினப்ப விட்டு போட்டேன். One thing is சார் மேம் சொன்ன மாதிரி 19 செஷன்ஸ் இருக்கு. 19 செஷனும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஆன் பண்ணி அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதுபோல் வந்து எவ்ரி செஷன் வில் ஹேவ் அ ஃபீட்பேக் லிங்க். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு தேவை. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபீட்பேக் லிங்க் போடுவாங்க, அதில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க. அப்புறமா 3 அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆன்லைன் அசைன்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே கூகுள் ஃபார்ம் தான் இருக்கும், எம்சிக்யூஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக ஆன் டைம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறதும் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறதும் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு மேண்டேட்ரி. இந்த 19 செஷனில் மினிமம் 70% செஷன் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு எலிஜிபிள் ஆவீங்க.
அதுக்கப்புறமா ஒரு வாக்கு நான் வந்து பிபிசிஎல் பற்றியும் சொல்லிக்கிறேன். பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் அவங்களோட சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் வழியாக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணப்படுறது பேலியம் இந்தியாவோட சேர்த்து. ஏன்னாக்கா இந்த கோர்ஸோட ஆக்சுவல் ஃபீ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3000 rupees வருது. ஆனால் இந்த பேலியேட்டிவ் கேர் வந்து தேவையானவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் ரீச் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் அவங்க ஃபண்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதே போல் ஸ்பர்ஷ் ஹாஸ்பைஸ் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி உங்கள் கோஆர்டினேட்டர் ஹனா அவங்க வந்து ஸ்பர்ஷ் ஹாஸ்பைஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து பேலியம் இந்தியா கூட இணைந்து தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்பர்ஷும் அவங்க ஏரியாவில் தெலுங்கானாவில் ரொம்ப நல்லா 82 bedded ஹாஸ்பைஸ் ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா பேலியேட்டிவ் கேர் தேவையான ஆருக்கு எங்கெல்லாம் ரீச் பண்ணணுமோ அது உங்கள் மூலியமாக தான் நாங்களும் ரீச் பண்ண வைக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு நோபல் மிஷன் அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். நீங்களும் ஒருத்தருமே அப்படியே அதை நோபல் மிஷனாகவே கண்டு எங்கள் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And with that, Hana, it is over to you for introducing today's speaker and for the coordination. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time and words. And thank you, Mr. Dr. A. Somasundram and Dr. Vijayalakshmi to be with us. And now this is time to take that session. And now we will move to the session. We have our faculty here. And so I'll introduce the faculty. Dr. Hamsat Farsana ma'am is here with us. Ma'am, a warm welcome for you. Just a second. So Dr. Hamsat Farsana, she's a palliative care physician and lead of Virtual Education Department of Education and Skill Building Pallium India Trust. She completed MBBS from Tamil Nadu Dr. MGR Medical University Chennai, completed BCCPM and National Fellowship Palliative Care Medicine from the Institute of the Palliative Care Medicine Calicut, earned fellowship master fellowship in palliative care in collaboration with Sten Christopher Hospice UK, completed fellowship in family medicine from St. John's National Academy of Health Science Bangalore, completed advanced international neuropalliative care certificate course KMC Manipal Karunashray and International Neuropalliative Care Society USA, served as a facilitator and lead mentor for the Global Fellowship in Palliative Medicine for Pallium India, and faculty member of various outside and online palliative care training programs. So, ma'am, a warm welcome for you, and now the session is in your hand, and over to you, ma'am. Ma'am, You are yeah. muted. Can you hear me? Am I audible, Hana? Yeah. Yeah. Thank you so much, Hana, for the wonderful introduction, and to Shri Priya for joining us today. And I especially thank Dr. Vijayalakshmi and Dr. Somasundram sir for joining us this evening for giving an orientation regarding this program. That was really, really wonderful. So before we move into the session, Hana, have you given me the sharing rights? Can I share it from my Yes, end? ma'am. Yes, ma'am. Is my slide visible, Hana? Ma'am, it is. Okay. You can start. Yeah. Thank you so much, Hana. And let me switch over to the language of Tamil. எனக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு தமிழ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் பார்த்தேன் சேட்ல எல்லாருமே போட்டிருக்கீங்க காரைக்குடி, அப்புறம் நாமக்கல், நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. ஐம் வெரி ஹாப்பி டு சி தட். அண்ட் நானும் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து தான் வரேன். ஐ கம் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி. And it is my pleasure to take this session for you today. And I'm Dr. Hashmat Farana. I work as a lead and a palliative care physician at Pallium India.
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த செஷன் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பாலியேட்டிவ் கேர். ஸோ நான் வந்து பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இந்த செஷன்ல கொடுக்க போறேன். ஸோ இதுல உங்களுக்கு மேபி இதோட கான்செப்ட்ஸ் என்ன அதெல்லாமே புரியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ என்னோட செஷன் நான் மேக்ஸிமம் 45 மினிட்ஸ்ல இருந்து 1 ஹவர்க்குள்ள ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். ஸோ தட் நமக்கு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்க ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா என்கிட்ட ஃப்ரீயா கேட்கலாம். இன் பிட்வீன்ல உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும், இல்லை நான் வந்து ஸ்பீடா போறேன் மேம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம். தமிழ்ல டைப் பண்ணாலும் எனக்கு ரீட் பண்ண தெரியும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்குள்ள கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க அதுல போடலாம். ஸோ நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாமா? ஆல்ரெடி ஸ்ரீபிரியா சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாரும் வீடியோஸ் ஆன் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா மேக்சிமம் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும். நம்ம ஒரு செஷன் எடுக்கும் போது நீங்களும் வந்து இன்ட்ராக்டிவா இருந்தாதான் என்னாலையும் செஷன் நல்லா எடுக்க முடியும். உங்களுக்கும் எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்க முடியும். ஸோ லேர்னிங் எப்பவுமே நான் சொல்றது வந்து இட் இஸ் அ 2-way ப்ராசஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்றதை தாண்டி நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய கத்துக்க போறேன். ஸோ அதனால எப்பவுமே அது ஒரு 2-way ப்ராசஸ். ஸோ நீங்க சௌந்தர்யா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மியூட் பண்றீங்களா உங்களோட மைக்? Yes, ma'am. Ma'am, please unmute yourself, ma'am. Okay, can you hear me now, Hannah? Yes, ma'am. ஸோ பேசிக்கா நம்ம ஹெல்த் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஹெல்த்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஹெல்த்னா என்ன? ஹெல்த்தோட டெஃபினிஷன் நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் இல்லையா? நம்ம இவ்வளவு நாள்ல கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம். அப்ப ஹெல்த்னா என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம். யாராச்சும் ஒரு ஆள் அன்மியூட் பண்ணி சொல்வீங்களா? Health is a physical, mental, social well-being and the absence of disease, ma'am. Thank you, Yazin. Thank you so much for that wonderful intro. Yes. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஹெல்த் இஸ் a state of complete physical, mental and social well-being. ஸோ நம்மளோட டெஃபினிஷன்லயே நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹெல்த்னா அதுல பிசிக்கல் மட்டும் கிடையாது, அதுல மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங்கும் இருக்கு. அப்படிதானே? அதை நம்ம எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்றோமா? அது நம்ம எல்லாரும் சம்மதிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ த என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் ஹையஸ்ட் அட்டைனபிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்றது, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்த் இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மனுஷனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட். அப்போ நம்ம ஹெல்த்ன்றதுல பிசிக்கலை மட்டும் நம்ம சொல்லலை. நம்மளோட டெஃபினிஷன்ல நம்ம மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங்கே நம்ம சொல்றோம். அதுதான் யாசின் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பிசிக்கல் சொல்லிட்டோம். நம்ம இந்த இமோஷனல், சைக்கலாஜிக்கல், சோஷியல், ஸ்பிரிச்சுவல் இதை பத்திலாம் நம்ம வந்து எல்லா நாள் நம்மளோட பிராக்டிஸ்ல நம்ம வந்து யோசிக்கிறோமா? பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கிறோமா? நம்ம அதெல்லாம் எல்லா நாளும் செய்யறோமா? எஸ்ஸா நோவா? ஒரு ஆள் வரும்போது, ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம எதை பத்தி முதல்ல கேட்போம்? Physical health தான் மேம் கேட்பேன். பிசிக்கல்ல பத்தி மட்டும் தான் நம்ம கேட்போம். உங்களுக்கு இப்போ என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, வலி இருக்கா, வாமிட்டிங் இருக்கா, உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா, எல்லாமே நம்ம கேட்போம். ஆனா அவங்க மனசளவுல எப்படி இருக்காங்க, இந்த நோய் வந்ததுனால மனசளவுல எப்படி இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பினான்சியலா அவங்க ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்துல போயிட்டு இருக்காங்களா, இந்த ஹெல்த்தை வந்து நல்லா பாத்துக்கிறதுக்காக இப்ப எவ்வளவோ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கேன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நகை வைப்பாங்க, லோன் எடுப்பாங்க, இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே அவங்க நிறைய செலவு பண்றாங்க. அதனால அவங்க பினான்சியலி எவ்வளவு தூரம் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இதெல்லாம் நம்மளோட டெய்லி பேசிஸ்ல ஒரு பேஷண்ட் கிட்டையும் கேட்கிறோமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறிதான். அதே மாதிரி இதனால அந்த மனசளவுல அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க? நிறைய பேருக்கு இப்ப சாதாரணமா நமக்கே ஏதோ ஒரு தலைவலி, ஒரு நாள் ஒரு தலைவலி இருக்கு, ஓகே, ஒரு வாரம் அந்த தலைவலி இருந்ததுன்னா நம்ம மனசுல பல டவுட்ஸ் வரும் இல்லையா? எதனால எனக்கு இந்த தலைவலி இத்தனை நாளா இருக்கு, எதனால எனக்கு ஒரு வாரம் ஒரு மாசமா இது இருக்குது, ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்ற அந்த கேள்விகள்லாம் நம்ம மனசுல இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு மனுஷனை இமோஷனலாவும் சைக்கலாஜிக்கலாவும் ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும்
இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கேன்சர் பேஷண்டா இருந்தாலும் நான் கேன்சர்ல இன்க்யூரபிள் இல்னஸ், அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாத எவ்வளவோ நோய்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட மனசு எந்த அளவுல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எவ்ரிடே பேசிஸ்ல நம்மளோட அசஸ்மெண்ட்ல நம்ம பாக்குறோமா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். ஆனா நம்ம எல்லாருமே பிசிக்கல் ஹெல்த்தை பத்தின எல்லா கொஸ்டின்ஸையுமே ரெகுலரா நம்மளோட கான்செப்ட்ல கேட்போம். அப்போ இத பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினை நான் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். அதுல இருந்து நம்ம பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்னன்றத பத்தி பார்க்கலாம். சோ பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்ன, உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன இருக்கு இப்ப வரைக்கும் பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்னன்றதுல? நீங்க யாருனாலும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம், இல்ல சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். பாலியேட்டிவ் கேர்னா நீங்க என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? To relieve pain, ma'am. டு ரிலீவ் பெயின். ஓகே. Providing Good quality of for quality of life care, ma'am. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அப்புறம் psychological support. சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட். ஓகே. Care of terminally ill patients, ma'am. ஓகே. கேர் ஆஃப் டெர்மினலி இல். Not only the terminally ill patient, ma'am, but also the pain management also. ஓகே. தேங்க்யூ. To improve mental health, ma'am. ஓகே. தேங்க்யூ வளர்மதி. தேங்க்யூ சோ மச். அப்ப இதெல்லாமே உங்க மனசுல இருக்கு இல்லையா? நம்ம WHO டெஃபினிஷன் ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர், நம்மளுக்கு எப்படி WHO டெஃபினிஷன் ஃபார் ஹெல்த் இருக்கோ அதே மாதிரி WHO டெஃபினிஷன் ஃபார் பாலியேட்டிவ் கேர்னு ஒன்று 2002ல எழுதுனாங்க. ஸோ அதை பத்தி நான் சொல்றேன். பாலியேட்டிவ் கேர் இஸ் அன் அப்ரோச். இப்போ நீங்க சொன்னதுதான் இதுல எழுதியிருக்காங்க. தட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ். பேஷண்ட்ஸ் சொல்லும் போது அதுல அடல்ட்ஸும் வந்துடுறாங்க, குழந்தைங்களும் வந்துடுறாங்க இல்லையா? ஸோ மெயினா அது வந்து ஒரு அப்ரோச் தட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபேமிலிஸ். ஸோ பாலியேட்டிவ் கேர்ல நம்ம ஒன்லி பேஷண்ட்டை மட்டும் பார்க்கறது இல்லை. ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வந்தாங்கன்னா அவங்கள சுற்றி இருக்கிற அந்த ஃபேமிலிஸையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா, இல்லை வார்டில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் போறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து பைஸ்டாண்டர்னு தான் நம்ம வந்து கூப்பிடுவோம் இல்லையா, அவங்க கூட இருக்கிறவங்கள. அப்ப அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நீங்க கொஞ்சம் வெளியில போயிருங்க, டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வாங்க, உங்ககிட்ட நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். அப்படி கிடையாது. ஒரு நோயை வந்து ஒரு பேஷண்ட் அண்டர்கோ பண்றாங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஹூ இஸ் த பிரைமரி கேர் கிவர், ஒரு நாளும் நம்ம அவங்கள பை ஸ்டாண்டரா நம்ம நினைக்க கூடாது. அவங்க தான் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கேர் கொடுக்குறாங்க, அவங்க தான் பிரைமரி கேர் கிவர். இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு கேன்சரோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ வந்திருக்குது அப்படின்னா அவங்க கூட முக்கால்வாசி யார் இருப்பாங்க, அவங்க ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, இல்லை அவங்க குழந்தைங்க இருப்பாங்க. அவங்க தான் அவங்கள மேக்சிமமா பராமரிப்பு கொடுத்து பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பிரைமரி கேர் கிவர்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு பாலியேட்டிவ் கேர்ன்ற அப்ரோச்ல அடல்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் பேஷண்ட்ஸா வந்தாலும் அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் அவங்களும் இதுக்குள்ள வருவாங்க. who are facing problems associated with life threatening illness. ஸோ லைஃப் த்ரெட்டனிங் இல்னஸ் மூலியமா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்னால கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாரையுமே கவர் பண்றது தான் பாலியேட்டிவ் கேர். இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அண்ட் ரிலீவ்ஸ் சஃபரிங் த்ரூ த ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிச்சிடணும் நம்ம அது என்ன அப்படின்றத. நம்ம ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ப்ரிவென்டிவ். அது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் அப்ரோச். ஸோ ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன், அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பெயின் அண்ட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வராங்க அப்படின்னா சிம்டம்ஸ்ல அவங்களுக்கு பெயின் மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை தாண்டி இப்போ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கீமோதெரப்பி அண்டர்கோ பண்ணியிருப்பாங்க, ரேடியேஷன் தெரப்பி அண்டர்கோ பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய ரேடியேஷன் முடிச்சுட்டு வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரேடியேஷன் இன்டியூஸ்ட் ஓரல் மியூகோசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வாய் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு புண்ணா இருக்கும், அதோட வருவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் யாரு பாப்பா, பாலியேட்டிவ் கேர்காரங்க தான் பார்க்க போறாங்க. அது எல்லாத்தையுமே வெதர் பிசிக்கல், சைக்கோசோஷியல் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம ஹெல்த்தோட டெஃபினிஷன்ல எப்படி பிசிக்கல், மென்டல், சோஷியல் சொல்றோமோ அதே மாதிரி பாலியேட்டிவ் கேர்ல நம்ம ஒரு பேஷண்ட் அண்ட் ஃபேமிலியோட பிசிக்கலை மட்டும் பார்க்கல, அவங்களோட சைக்கோ சோஷியல், சைக்கோலாஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்பீயிங்கை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதுதான் வந்து WHO டெஃபினிஷன் ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர். இதுவரை நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குதா, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இல்லை நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன், நான் கொஞ்சம் என்னோட ஸ்பேஸ் குறைக்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ்
அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. நான் வந்து எத்தனை தடவைனாலும் ரிப்பீட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. எனக்கு என்னன்னா ஃபைனலி நான் டெலிவர் பண்ற கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரியணும். ஏன்னா இந்த பேசிக்ஸ் புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அங்க ஒரு பாலியேட்டிவ் கேரை நீங்க வந்து டெலிவர் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடலாம், இல்லை அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம், ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை, ஃபீல் ஃப்ரீ. ஸோ நெக்ஸ்ட், அப்போ palliative care is the prevention and treatment of. அப்போ லான்செட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் வந்து 2017ல ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் அண்ட் ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்தாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம WHO டெஃபினிஷன் ஆஃப் palliative care இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னது வந்து 2002 ரொம்ப முன்னாடி வந்த ஒரு டெஃபினிஷன். ஸோ இப்போ ரீசெண்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2017ல வந்த லான்செட் கமிஷன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, palliative care is the prevention and treatment of all serious health related suffering of the patient and the family. இதுலயும் patient and family. அப்ப palliative careனாலே ஜெனரலா என்ன, patient and family and அவங்க ஒரு serious health related suffering undergo பண்ணாங்கன்னா அவங்க தான் palliative careல வருவாங்க. ஓகே, so next, இப்போ நம்ம worldwide need for palliative care for adults by disease groups ன்னு சொல்லிட்டு இந்த லான்செட் கமிஷன் பேப்பர்ல வந்ததை நம்ம பாக்குறோம். அப்படின்னா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லங் டிசீசஸ் 5% இருக்கு, லிவர் டிசீசஸ் 2.4% இருக்கு, ஹெச்ஐவி இருக்கு, டிமென்ஷியானா என்ன, மறதி, அதாவது ஒரு ஆளுக்கு வயசு ஆக ஆக வரக்கூடிய மறதி, லுக்கீமியா, மேலிக்னன்ட் நியோபிளாசம்ஸ். ஸோ மேலிக்னன்சி, இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், ஜென்ரலாவே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு, பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்காக மட்டும்தான். அதுவுமே கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னா கடைசியில ஒரு ஹோப்புமே இல்லைன்னா பாலியேட்டிவ் கேர் கிட்ட நம்ம அனுப்பிச்சா போதும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்கு. பட் அது கிடையாது. பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது கேன்சர் அண்ட் நான் கேன்சர் ரெண்டுத்துலயுமே வரும்ன்றது இதுல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒரு இதுல. அப்ப டியூபர்குலோசிஸ் வருது, ஹெச்ஐவி வருது, எய்ட்ஸ் வருது, குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவோ சிண்ட்ரோம்ஸ், நம்ம கன்ஜெனிட்டல் மால்ஃபர்மேஷன்ஸோட பிறக்கிற எவ்வளவோ குழந்தைகள் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து யாரு கேர் பண்ணுவா, யார் வந்து அவங்களுக்கு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுப்பா? அவங்களுக்கும் இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு இவ்வளோ நாட்கள் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நாட்களை அவங்க வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபோட வாழணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்றது தேவை. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வேர்ல்ட் வைட் நீட் ஃபார் பாலியேட்டிவ் கேர்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பை சார்ட் இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் நான் சொன்னேன். ஸோ இந்த லான்செட் கமிஷன் பேப்பர்ல இந்த டிசீசஸை எல்லாமே செக்ரிகேட் பண்ணி கிளியரா வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா, நான் சொன்ன மாதிரி டிமென்ஷியா, லிவர் டிசீசஸ், ஹெச்ஐவி, அப்புறம் லுக்கீமியா, லங் டிசீசஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் நீங்க வந்து உங்களோட பிஹெச்சிலயோ இல்ல உங்களோட சென்டர்ஸ்லயோ பார்த்துருப்பீங்க. பிராங்கியல் ஆஸ்மானால வருவாங்க, சிஓபிடினால வருவாங்க, கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மோனரி டிசீஸ். ஸோ பிரெத்லெஸ்னஸ் அப்படின்றதே ஒரு சிம்டம் தானே. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மூச்சு வாங்குது, மூச்சு நல்லா நார்மலா எடுக்க முடியல அப்படின்னா அந்த டைம் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சிம்டம்ல. ஸோ அது எல்லாமே அதுலயும் சிம்டம் ரிலீஃப்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது எல்லாமே இதுக்கு கீழே வருது. டியூபர்குலோசிஸ், ரீனல் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் தட் கம் அண்டர் பாலியேட்டிவ் கேர்ல வருது. நான் உங்களுக்கு பிபிடி ஷேர் பண்ணுவேன், அது வந்து ஹனா வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க எப்போ வேணாலும் இந்த பிபிடி திறந்து இது எல்லாமே வாசிக்கலாம். ஸோ எல்லா லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டெத் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சடன் டெத் அப்படின்னு இருக்கு. சடன் டெத்ல யாரெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு? நல்லா இருந்தாங்க திடீர்னு இறந்துட்டாங்க, எந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் அதுல வரலாம்? கார்டியாக் MI patient. எம்ஐ பேஷன்ஸ், அதாவது கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷனால கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து இறந்து போறவங்க, ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால இறந்து போறவங்க, இது எல்லாமே சடன் டெத்ல வரும். ஓகே, அடுத்து டெர்மினல் இல்னஸ். நான் எதுக்கு இந்த கிராஃப் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டிசீஸோட ட்ராஜெக்டரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சடன் டெத் அப்படின்னா போறாங்க டக்குன்னு இறந்து போயிடுறாங்க. ஓகே, டெர்மினல் இல்னஸ் அப்படிங்கும் போது ஒரு டெர்மினல் இல்னஸ் வந்து டக்குன்னு ஒரு டிக்ளைன் வரலாம். கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா டெர்மினலி இல்லா இருப்பாங்க, டக்குன்னு டிக்ளைன் ஆயிடுவாங்க ஃபியூ டேஸ்லயோ ஃபியூ வீக்ஸ்லயோ. அடுத்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர், இப்போ நீங்க வந்து லிவர் ஃபெயிலியர், கிட்னி ஃபெயிலியர், அட்வான்ஸ்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
ஒரு வருஷத்துல 4 தடவை 5 தடவை வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷனுக்கு மட்டுமே போயிட்டு திருப்பி வருவாங்க. அதனாலதான் அந்த கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு குழி மாதிரி இருக்குது, மேல வந்து இப்படி இருக்குது. இந்த மேல வர்ற ஏரியா வந்து அவங்க கொஞ்சம் நல்லாயி அவங்க வர்றது, திருப்பி டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு டவுன்ஃபால் வந்துடும், கீழே போயிடுவாங்க, திருப்பியும் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து அட்மிட் ஆவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளக்சுவேட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ல இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துதான் அவங்க இறந்து போறாங்க. ஃப்ரெயில்டி அப்படின்னா அவங்களால சர்வைவ் ஆகும் போது அவங்களோட பாடி ரொம்ப வீக் ஆகி ரொம்ப நாள் அப்படியே இருந்து டிட்டியோரேட் ஆகி போறவங்க, மோஸ்ட்லி 80+ 70+ இருக்கிற நிறைய பேரு இந்த மாதிரி ஒரு ட்வின்லிங் கோர்ஸ் ஆஃப் டெத் வந்து போவாங்க. எதுக்காக இந்த ஒரு ட்ரெஜெக்டரியை நான் இங்க போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, நான் ஸ்பெசிபிக்கா இதுல சடன் டெத்தை பத்தி ஒரு ட்ரெஜெக்டரி போட்டிருந்தேன் இல்லையா? சோ நல்லா இருந்தாங்க, டக்குன்னு இறந்து போயிட்டாங்க, ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து இல்ல ஒரு ரோட் டிராபிக் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாங்க. எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அந்த மாதிரி சடனா இறந்து போறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? 100% எத்தனை பேர் அப்படி இறந்து போவாங்க? 10%. 10%, correct, rightly said. So 10%, less than 10% of the population தான் சடன் டெத்ல போறாங்க. மீதி இருக்கிற 90%, அதாவது 90% வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்கன் ஃபெயிலியர்லயும் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க ஏதோ ஒரு டிசீஸ்னால, இப்ப நீங்க டயபெட்டிஸே எடுத்துக்கிட்டாலும் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷனும் ப்ராப்பரா நம்ம ட்ரீட் பண்ணல, ப்ராப்பரா நம்ம கேர் பண்ணலன்னா டயபெட்டிக் அல்சர் வரலாம், டயபெட்டிக் ஃபுட் வரலாம், அதனால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி, அதனால வரக்கூடிய ரீனல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஐ ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இது எல்லாமே அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஹைப்பர் டென்ஷன், அதே மாதிரி நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷனை ப்ராப்பரா நம்ம ட்ரீட் பண்ணாம இருந்தோம்னா ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு டக்குன்னு போய் நம்ம ஒரு கேஷுவாலிட்டியில நிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வரும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா 90% வந்து எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து இறந்து போறாங்க. ஸோ அந்த பீரியட்ல பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறது என்னன்னா, இந்த கொஸ்டினை எப்பவுமே எல்லா கிளாஸ்லயும் கேட்பேன், எப்படி நீங்க இறந்து போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா, அதுல 90% ஆஃப் த பாப்புலேஷன், அதாவது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து சடன் டெத் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கை தூக்குவாங்க. ஏன்னா என் ஃபேமிலி எதுவும் கஷ்டப்பட வேணாம், என் ஃபேமிலி அந்த கஷ்டத்தை பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை, இப்ப நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ இல்ல நான் வந்து ஒரு கேன்சரோ வந்து இறந்து போறேன் அப்படின்னா என் ஃபேமிலி அதனால நிறைய கஷ்டப்படுவாங்க, எனக்கு அது வேண்டாம், எனக்கு வலி இல்லாம டக்குன்னு நான் இறந்து போயிட்டா போதும் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, வெறும் லெஸ் தென் 10% தான் சடன் டெத்குள்ள போறாங்க. மீதி 90% ஆளுங்க நிறைய சஃபர் பண்ணி தான் இறந்து போறாங்க. அப்போ நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஹோல் லைஃப்பும் நம்மளோட எண்ட்ல வரக்கூடிய டெத்தோட குவாலிட்டியும் ரொம்ப 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 முக்கியம். அதுக்கு பாலியேட்டிவ் கேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது. ஸோ எப்போ இந்த பாலியேட்டிவ் கேரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? பழைய கான்செப்ட் இருந்துச்சு, இப்போ புது கான்செப்ட் வந்துச்சு. முன்னாடி இருந்த பழைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கியூரேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க பாலியேட்டிவ் கேரை கொண்டு வாங்க அப்படின்றதுதான் பழைய கான்செப்ட். பட் இப்போ அந்த கான்செப்ட் இல்ல. இப்ப இருக்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டிசீஸ்க்கான டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது இப்போ ஒரு கேன்சர் வந்துருச்சு, கீமோதெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், இல்ல ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டோம், பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சு, மாடிஃபைடு ரேடிக்கல் மாஸ்டெக்டமி பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டிசீஸ் மாடிஃபைங் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டைமே நம்ம பேரலா நம்மளோட பாலியேட்டிவ் கேரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல உங்களால இது எதையுமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது பாலியேட்டிவ் கேர் தான் வந்து ஹையர் லெவலா நம்ம ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரா இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. நம்ம ஆனா இதை முதல்ல இன்டிகிரேட் பண்றதே இல்லை. ஏன்னா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட மைண்ட்ல இப்பவும் என்ன இருக்குதுன்னா, ஓல்டு கான்செப்ட் தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நான் வந்து இத்தனை சைக்கிள்ஸ் கீமோதெரப்பி பண்ணிட்டேன், இத்தனை ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டேன், ஆனா இன்னுமே கேன்சர் ப்ரோக்ரஸிங்கா இருக்கு, அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ்ல போய்கிட்டே இருக்கு, என்னால இதுக்கப்புறம் வேற ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இல்லை, ஓகே நீங்க இனி பாலியேட்டிவ் கேர்ல போங்க அப்படின்னு சொல்லி வரவங்க தான் இன்னுமே அதிகமா இருக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவல் கான்செப்ட் என்னன்னா, டிசீஸ் மாடிஃபைங் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே பேரலா நம்ம பாலியேட்டிவ் கேரை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணணும். அந்த டைமே நீங்க பாலியேட்டிவ் கேர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிட்டேயோ ஒரு டாக்டர் கிட்டேயோ நீங்க அவங்கள ரெஃபர் பண்ணணும். அந்த டீம் அவங்கள பார்க்கணும்.
அவங்க ப்ராப்பரா வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நாசியா வாமிட்டிங் வரலாம். இப்போ ஒரு கீமோதெரப்பி இருக்கிற பேஷண்ட்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கீமோதெரபிக்கு முன்னாடியே கூட அவங்களுக்கு ஆன்டிசிபேட்டரி நாசியா வாமிட்டிங்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கீமோ போன அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே அவங்களோட பிரெயின்ல அவ்வளோ ட்ராமேட்டிக்கா இருக்கும். அப்போ செகண்ட் டைம் கீமோ ஷெட்யூல் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே நாளே வாமிட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிடும், விச் இஸ் கால்ட் ஆன்டிசிபேட்டரி நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங். அதே மாதிரி கீமோ முடிச்சு 24 to 48 hours வரைக்கும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் தே பிரசன்ட் வித் பர்சிஸ்டன்ட் நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங், கண்டினியூஸா நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் வந்து இருந்துட்டு வருவாங்க. பட் ஆனா அதுக்கான சிம்டம் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். இல்லைன்னா அவங்க அடுத்த சைக்கிள் கீமோதெரபிக்கு போகவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இது எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குது, என்னால இதுக்கு மேல முடியாது அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு பாலியேட்டிவ் கேர் டீமால தான் அந்த ஒரு சிம்டமை நல்ல பெட்டரா அட்ரஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் ட்ரெயின்டா இருக்கிறவங்களால கண்டிப்பா அதை நல்லா அட்ரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கும் இது பேரலா நம்ம கொண்டு போகணும். அண்ட் டெத்தோட பாலியேட்டிவ் கேர் முடிஞ்சுதா? ஒரு பேஷண்ட் டெத் ஆயிட்டாங்க, அதோட பாலியேட்டிவ் கேர் முடிஞ்சுதா? இல்ல, பாலியேட்டிவ் கேர்ல பெரியமென்ட் கேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு கேர் இருக்கு. நம்ம ஏன் அதை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா, நம்ம பாலியேட்டிவ் கேரோட டெஃபினிஷன் படிக்கும் போதே நம்ம சொன்னோம், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் த பேஷண்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் த ஃபேமிலி அப்படின்றது தான் நம்ம பாலியேட்டிவ் கேர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிட்டா அந்த ஃபேமிலியை நம்ம விசிட் பண்ணாம விட்டுறணுமா? அப்படி கிடையாது. நான் டெத் கேர் கொடுத்தேன், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணேன், இல்ல வீட்டுல போய் நான் வந்து டெத் டிக்ளேர் பண்ணேன், அதோட எனக்கு ஒன்னும் ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வராம ஒரு ப்ராப்பரான க்ளோஷர் அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஃபேமிலிக்கு கொடுக்கணும். அவங்களோட பெரியமென்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ணணும். அவங்க எவ்வளவோ வருத்தத்திலையும் கிரீஃப்லயும் இருப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலா பாலியேட்டிவ் கேர்ல நாங்க ஒரு கிரீஃப் அண்ட் பெரியமென்ட் அசஸ்மெண்ட் 14 days ஒரு பேஷண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறமா நாங்க ஒரு ஃபோன் கால் ஃபாலோ பண்ணி அதை அசஸ் பண்ணுவோம். அசஸ் பண்ணும்போது நாங்க அதை கிரேட் பண்ணுவோம். அது மைல்டு கிரீஃபா, மாடரேட்டா, காம்ப்ளிகேட்டட் கிரீஃபா அப்படின்றத நாங்க கிரேட் பண்ணுவோம். கிரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் அந்த ஃபேமிலிக்கு தேவைன்னா சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் கொடுப்போம். இன்கேஸ் அவங்க ரொம்ப சிவியரா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கிரீஃப்ல போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு சைக்காட்ரிக் இவாலுவேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதையும் நம்ம கொடுப்போம். அண்ட் ஆல்சோ நாங்க ஹோம் கேர் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி பாலியேட்டிவ் கேர்ல நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஹோம் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட். அண்ட் நம்ம ஹோம் கேர் விசிட் மாதிரியே நம்ம ஒரு bereavement ஹோம் கேர் விசிட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அவங்கள வீட்டுல போய் பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது டெத் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு 15 days-ஓ ஒரு 18 days-ஓக்கு அப்புறம் நாங்க போய் அவங்கள பார்த்து அந்த ஃபேமிலியோட இருந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து bereavement கேர்ல வரும். ஸோ பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது டெத் ஆஃப் த பேஷண்டோட முடிகிறது கிடையாது, அவங்களோட ஃபேமிலிக்கும் நம்ம அதை ப்ரொவைட் பண்றதுனால bereavement கேர்லயும் அது வருது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது. எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா நான் பேசுறது? கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னது. ஸோ அந்த பிக்சர்ல இந்த ஓல்ட் அண்ட் கரண்ட் கேர் பிளான் நான் சொல்லியிருந்தேன். இதுதான் ஆக்சுவல் திங். அப்போ கியூரேட்டிவ் கேரும் பாலியேட்டிவ் கேரும் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வந்து நம்ம கொண்டு போகணும். end of life care வரும்போது automatically palliative care will take the upper hand, and after the death of the patient நம்ம bereavement care கண்டிப்பா அந்த ஃபேமிலிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். And also we should know that palliative care should start when suffering starts in any serious health related suffering. ஒருத்தங்க சஃபரிங்ல இருக்கிறாங்க பிசிக்கலி, இமோஷனலி, சோஷியலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலினா அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா பாலியேட்டிவ் கேரை கொண்டு வரணும். ஸோ லிட்ரேச்சர் என்ன சொல்லுது, அதாவது நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வந்து அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பாலியேட்டிவ் கேர் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வென் கன்சிடர்ட் ஏர்லி இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் த இல்னஸ். ஸோ லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல நீங்க போய் ஒரு பாலியேட்டிவ் கேர்ல ரெஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஏர்லியாவே இது நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் பேஷண்ட்க்கும் ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஜென்ரலாவே ஒரு ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களோட ப்ரொக்னோசிஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கிற வந்து அந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்ல அவங்களால டீட்டெயில்டா எந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு டாக்டர்னால ஒரு நர்ஸ்னாலன்றது நமக்கு தெரியாது. பட் பாலியேட்டிவ் கேர்ல வரும்போது அவங்களோட இன்சைட் என்ன அப்படின்றத நம்ம அசஸ் பண்ணுவோம். பேஷண்டோட இன்சைட் என்ன, ஃபேமிலியோட இன்சைட் என்ன. இன்சைட்னா என்ன அர்த்தம், அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த நோயை பத்தி புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி,
அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற ரிலேட்டிவ் எந்த அளவுக்கு, அவங்க பிரைமரி கேர் கிவர் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணணும். அசஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கம்யூனிகேட்டிங் பேட் நியூஸ், அதை பத்தி நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு செஷன்ல படிப்பீங்க. எப்படி வந்து ஒரு பேட் நியூஸ், அதாவது கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு டயக்னோசிஸே வந்து ஒரு பேட் நியூஸ் தான் இல்லையா? அப்ப அதை நீங்க எப்படி அவங்க கிட்ட டெலிவர் பண்ணணும், எவ்வளோ எம்பத்தட்டிக்கலா, எவ்வளோ கம்பேஷனட்டா நீங்க அதை சொல்லணும். பிகாஸ் அதை சொல்லும் போது அவங்க அவ்வளோ இமோஷனல் பிரேக் டவுனுக்கு போவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு உங்களை நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ ஏர்லியாவே நீங்க பாலியேட்டிவ் கேரை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளால அவங்களுக்கான பெட்டர் பிளானிங், அதாவது அவங்க இனி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டேஜுக்கு போனா என்னென்ன பண்ணணும், அவங்களோட விஷஸ் என்னென்ன இருக்குது. நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து என்னைய ஐசியூல போட வேண்டாம், எனக்கு ஐசியூல அட்மிட் ஆகுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, எனக்கு வந்து வீட்டுல என் ஃபேமிலி கூட இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கும் லாஸ்ட் விஷஸும் நிறைய விஷயங்களும் முடிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்க போறீங்கன்றது தான் பாலியேட்டிவ் கேர்ல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏர்லி பாலியேட்டிவ் கேர் not only improves the quality of life for patients but also reduces unnecessary hospitalizations. நீங்க வந்து பாலியேட்டிவ் கேர்ல ஒரு ஹோம் கேர் காம்பனன்ட்டோ இல்ல சிம்டம் ரிலீஃபோ வந்து ஒரு ஓபியே நீங்க கண்டக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, வாரத்துல ஒரு தடவை பேஷண்ட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க, இல்ல அவங்க வந்து ஒரு கீமோதெரபிக்கு வரும்போது அந்த சைடு வைஸா நீங்க உங்க பாலியேட்டிவ் ஓபி ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸா அவங்க விசிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்ரி வீக் அவங்க அங்க வரும்போது உங்களையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட unnecessary hospitalizations, பிகாஸ் நம்மளோட இந்தியால டாக்டர் வந்து முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது இந்தியால ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதெல்லாம் எதனால வருது, சடனா ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப சிக் ஆயிட்டாங்க, இல்ல ஒரு வாமிட்டிங் வந்தா கூட அது பெட்டரா மேனேஜ் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டா கொண்டு போய் ஒரு பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு தடவை நம்ம அட்மிட் பண்ணிட்டோம், அது ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னாலே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பில் வரும் தமிழ்நாட்டுலன்றது என்னை விட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ வந்து ஒரு புவர் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸோ இல்ல மிடில் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ்லயோ இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு அமௌண்ட்டை எத்தனை தடவை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா பாலியேட்டிவ் கேரை ஏர்லியாவே இன்டகிரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அன்னெசரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸை கண்டிப்பா குறைக்க முடியும். ஸோ அதனால லிட்ரேச்சர் இதான் சொல்லுது, ஏர்லியாவே நீங்க வந்து பாலியேட்டிவ் கேரை இன்டிகிரேட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எனக்கு என்ன சொல்ல போறீங்கன்னா, வாட் இஸ் யோர் டியூட்டி ஆஸ் அ ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்? ஸோ ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடரா நீங்கனாலும் சரி நானும் சரி, நானும் ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் தான். இங்க இருக்கிற அரௌண்ட் 100 பேர் வந்து இந்த செஷன் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாருமே ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ். அப்போ நம்மளோட டியூட்டி என்ன, பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவா இருக்கும்? நம்மளோட பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி early identification, okay. prompt treatment, ma'am. Prompt treatment, okay. Strengthening the follow-up care. Strengthening the follow-up care, that is very very important. Okay, so yeah, so as a healthcare provider நம்மளோட பிரைமரி டியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ICMR வந்து கிளியரா சொல்றாங்க. உங்களோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னா to mitigate suffering, so to reduce the suffering of every patient, to cure sometimes, to relieve often and to comfort always. நம்ம எப்பவுமே வந்து படிக்கும் போது என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப நானே வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுல தான் நானும் படிச்சேன், என்னோட UG டேஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுல தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னோட போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு தான் நான் வந்து கோழிக்கோடுக்கு வந்து நான் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பிகாஸ் எனக்கு பாலியேட்டிவ் கேர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால, அந்த டைம்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லாத காரணத்தினால நான் வந்து இங்க வந்து நான் படிச்சேன். ஸோ நான் படிக்கிற காலத்துல எப்பவுமே நான் கேட்டிருக்கிறது என்னன்னா, அடுத்த என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம். மேக்சிமம் வந்து கியூர் பண்றதுக்கான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஆஸ் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் நம்ம மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அதனால ரிலீஃப் கொடுக்கறதையும் ஒரு பேஷண்ட் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறதையும் பத்தி நம்ம அதிகமா யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ நம்ம டியூட்டி என்ன அப்படின்னு ICMR சொல்லுதுன்னா, இஸ் டு ரெடியூஸ் த சஃபரிங், டு கியூர் சம்டைம்ஸ். ஏன்னா எல்லா நோய்களையும் நம்மளால
குணப்படுத்த முடியாது. டு ரிலீவ் ஆஃபன் அண்ட் டு கம்ஃபர்ட் ஆல்வேஸ். அந்த பேஷண்டோட லாஸ்ட் மினிட்ஸ் வரைக்கும், அந்த பர்சன் இந்த வேர்ல்டுல இருக்கிற அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம அவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்றதுல என்னைக்குமே குறை வைக்க கூடாது. அண்ட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் நோ எக்ஸெப்ஷன் டு திஸ் ரூல். இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் பி த மோஸ்ட் கம்பேஷனேட் அண்ட் த மோஸ்ட் எம்பத்தட்டிக் ப்ரொஃபஷனல். நீங்க எந்த ஒரு பார்வையோட உங்க பேஷண்ட்ஸை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களை ரொம்ப அதிகமா லவ் பண்ணுவாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஷண்ட் அப்படிதான் நினைப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் அப்படின்னாலே நம்மள ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருது. ஆனா நம்மளையும் ஒருத்தவங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா அந்த இடத்துல நம்மளை வந்து அவ்வளோ வந்து நமக்கு டிக்னிட்டியோட பார்த்து நம்மளை வந்து கேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம உண்மையில அந்த இடத்த லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்ககிட்ட வர ஒவ்வொருத்தங்களையும் நீங்க மேக்சிமம் அவங்களோட சிம்டம்ஸ்ல இருந்து ரிலீவ் பண்ணி அவங்கள நீங்க கம்ஃபர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி த பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர். அண்ட் ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் நோ எக்ஸெப்ஷன் டு திஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரூல் தான் வந்து ஃபைனல் ரூல், இதுக்கு வேற எந்த எக்ஸெப்ஷனுமே கிடையாது. ஸோ இது உங்களோட பிரைமரி டியூட்டி. அப்போ ஒருத்தங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கேர் கொடுத்து கம்ஃபர்ட் பண்ண வேண்டியது இங்க இருக்கிற எல்லாரோடையும் இன்க்ளூடிங் மீ என்னோடைய சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன், நம்மளோட பிரைமரி டியூட்டி. ஓகே, ஸோ இம்பாக்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கெட்டோஸ்ட்ரோபிக் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி அது இந்த இந்தியன் சினாரியோல 55 மில்லியன் ஆளுங்களை எவ்ரி இயர் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைனுக்கு தள்ளிட்டு இருக்குது. அதாவது இந்த வருஷம் நான் நல்லா இருந்தேன், ஆனா எனக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வந்தது, டயக்னோசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்காக நான் நிறைய லோன் எடுக்கிறேன், அதுக்காக நான் நிறைய செலவு பண்றேன், இதனால நான் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைனுக்கு போயிடுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால எவ்ரி இயர் 55 மில்லியன் இந்தியன்ஸ் ஆர் புஷ்ட் பிலோ த பாவர்ட்டி லைன். இது ஒவ்வொரு வருஷமும் நடந்துட்டு இருக்குது. அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நல்ல சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்த ஒருத்தங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் வந்ததுனால எவ்ரி இயர் 55 மில்லியன் பேர் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைனுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அவங்களை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுன்றத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். இப்போ ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துடுச்சு, அவங்க வந்து அதனால வந்து அவங்களால வேலைக்கு போக முடியல அப்படின்னா அந்த குடும்பம் வந்து எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆவாங்கன்றத நம்ம ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்குது, சும்மா இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன். இது எல்லாமே நம்ம வந்து டே டு டே நம்மளோட பிராக்டிஸ்ல பார்க்கக்கூடிய குடும்பங்கள் தான் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தங்க நல்ல வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க, சடனா வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு, வீட்டுல படுத்துட்டாங்க. ஒய்ஃப் தான் வந்து வீட்டை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, 2 குழந்தைங்க இருக்குது, அவங்களுக்குள்ள எல்லா எஜுகேஷனுக்கான ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுல இருந்து எல்லாமே இந்த ஒருத்தர் தான் வந்து பிரைமரி பிரெட் வின்னரா பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. பட் அவருக்கு சடனா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபேமிலி எவ்வளோ தூரம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அவங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு பிசியோதெரபிஸ்ட வெளியில இருந்து வர வச்சு எவ்ரிடே வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து பிசியோதெரப்பி பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிசியோதெரப்பி பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்ல ஸ்பாசம்ஸும் இதுவும் ரொம்ப அதிகமாகும். அப்போ அவங்களால ஈஸியா எந்திரிச்சு நடந்து அடுத்த வேலை பண்ண முடியாது. ஆனா நீங்க பாலியேட்டிவ் கேர்ல இதை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க மாசத்துக்கோ இல்ல 2 வாரத்துக்கோ ஒரு தடவை போய் அந்த பேஷண்ட்டை வீட்டுல பாக்குறீங்க அப்படின்னா இதை எவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு அந்த செலவை குறைச்சு அவங்களோட இதை நம்ம கியூர் பண்ண முடியும், அவங்களை எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். நான் சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், ஆனா இது மாதிரி உங்க கம்யூனிட்டியில லட்சக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான பேர் வந்து இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஹெல்த் கேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா பாலியேட்டிவ் கேரை கம்யூனிட்டியில நம்ம இன்டிகிரேட் பண்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி. ஒரு 55 வயசுள்ள ஒரு விமன், இவங்க வந்து இங்க வந்திருந்தாங்க நம்ம கிட்ட இங்க பாலியம் இந்தியால. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரானிக் நான் ஹீலிங் அல்சர் இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க நர்சஸா நீங்க நிறைய பேரை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? வீனஸ் அல்சர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமா வந்து கியூர் ஆகாம அந்த அல்சரோடயே வந்து வாழ்ற எவ்வளவோ பேர் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கிரானிக் நான் ஹீலிங் அல்சர் 3 வருஷமா இருக்கு. அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால அவங்களால எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போய் அந்த டயக்னோசிஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கம்பெனி பண்றதுக்கு ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அவங்க டெய்லி வேலைக்கு போனாதான் இவங்க வீட்டுல எல்லாமே நடக்கும். ஸோ அதனால இவங்களால எங்கேயும் போக முடியல. ஸோ இந்த 55 வயசு உள்ள இந்த அம்மாவோட மனசுல என்ன இருக்கும்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும்.
ஸோ அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா, என்ன நீங்க ஒரு கேஸா பார்க்காதீங்க, என்ன ஒரு பேஷண்டா பார்க்காதீங்க, முதல்ல என்ன ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா, ஒரு மனுஷியா என்ன பாருங்க. என்னோட சஃபரிங்ல என் கூட இருக்கிறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருங்க. என்னோட டியர்ஸை வந்து வைப் பண்றதுக்கு நீங்க என் கூட இருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுமே, ஒவ்வொரு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் அண்டர்கோ பண்றவங்களும் மனசுல நினைக்கிறது. நம்ம ஆனா வந்து எப்பவுமே ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம், இந்த பெட்ல இருக்கிற இந்த கேஸ், அந்த பெட்ல இருக்கிற அந்த கேஸ், இப்படிதான் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? நானும் அப்படிதான் இருந்திருக்கிறேன். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நானும் அப்படிதான் இருந்திருக்கிறேன். ஆனா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் பேர் சொல்லி, அவங்க கூட இருக்கிறவங்களோடையும் பேர் சொல்லி சொல்ற அளவுக்கு இந்த பாலியேட்டிவ் கேரை லேர்ன் பண்ணனாலதான் நான் மாறி இருக்கேன். ஸோ நம்ம எப்பவுமே அந்த பெட்ல இருக்கிற அந்த கேஸ் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெஃபர் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். பட் ஆனா அது அவங்கள எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும்ன்றத நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா? அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நானும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், என்னோட சஃபரிங் நீங்களும் என் கூட இருங்க. அதுவே அவங்களோட இமோஷனல் பெயினை 90% குறைச்சிடும். ஓகே, ஸோ பேஷண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதெல்லாம் தான் இருக்கும். இன்னொரு கொஸ்டின், அதாவது டாக்டர் சங்கமித்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்தியால ரொம்ப புவரா இருக்கிறவங்க நெக்லெக்ட்னால இறந்து போறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, அவங்க அப்படியே வீட்டுல இருக்கிறாங்க, இறந்து போறாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் போறது இல்லை. மிடில் கிளாஸ் வந்து டை இன் மிசரி ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அதாவது மிடில் கிளாஸ்க்கு எப்பவுமே 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு, நான் வந்து ஓகே, நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்துக்கலாம், நான் இல்லை ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் பார்த்துக்கலாம், ரெண்டும் நான் எப்படியாவது பேலன்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்து அது வந்து ஒரு வேவி மைண்ட் செட் மாதிரி இங்கேயும் அங்கேயும் நம்ம வந்து அலமோதிட்டு இருப்போம் இல்லையா, நமக்கு ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் வரும்போது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சூஸ் பண்ணணும்ன்றதே தெரியாதா, அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப இக்னோரண்டா இருப்போம். தி ரிச் டை இன் மிசரி ஆன் வென்டிலேட்டர்ஸ். இதுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா, நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வாஜ்பாய் வந்து ரொம்ப நாட்கள் எய்ம்ஸோட ஐசியூல இருந்து வென்டிலேட்டர்ல இறந்து போனாங்க. அவங்களோட லாஸ்ட் அந்த டெர்மினல் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது வந்து இட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங். ஏன்னா ஒரு வென்டிலேட்டர்ல ஒரு பேஷண்ட் இருக்கும் போது நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கணும், ஒரு ஐசியூக்குள்ள நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு அது டேயா நைட்டான்றது உள்ள போகும்போது தெரியுமா? தெரியாது. பிகாஸ் உள்ள ஃபுல்லா ஒயிட் லைட்ஸ் தான். உள்ள ஒரு பேஷண்டா போயிட்டீங்க அப்படின்னா இது ராத்திரியா பகலான்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன சுத்தி சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான், பீப் சவுண்ட்ஸ், நிறைய 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 சவுண்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம பல மானிட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். நம்மளோட நேசல் பாத்வே மூலியமா அவங்களுக்கு வந்து டியூப்ஸ் போயிட்டு இருக்கும், நம்ம வாய் மூலியமா வந்துட்டு டியூப்ஸ் போயிட்டு இருக்கும், அவங்களோட யூரினரி ட்ராக்ல வந்து டியூப்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ஆரிஃபிசஸ்லயும் டியூப்ஸோட தான் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்து சஃபர் ஆகுறாங்க. அண்ட் ஐசியூக்குள்ள எப்பவுமே எல்லா கேர் கிவர்ஸையும் விட்டுடுவாங்களா? கிடையாது. உங்களுக்கு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் தான் கிடைக்கும். நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா ஓகே, ஒரு 2 minutes நீங்க டக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடணும், ஒருத்தங்களா தான் போகணும். அப்போ அவங்களோட கேர் கிவர்ஸ் அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல கூட அவங்களோட ஃபேமிலியோட அவங்களால அந்த ஒரு லைஃபை லீட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனாலதான் சங்கமித்ரான்ற டாக்டர் இந்தியா விசிட் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, இன் இந்தியா நோ ஒன் கெட்ஸ் அ பெயின் ஃப்ரீ அண்ட் டிக்னிஃபைட் டெத். நம்ம வாழும் போது எந்த அளவுக்கு நமக்கு டிக்னிட்டின்றது ரொம்ப முக்கியமோ, அதே மாதிரி நம்ம இறக்கும் போது நமக்கு அந்த டிக்னிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரீசெண்டா வந்து த ஹிந்துல டாக்டர் MR ராஜகோபால் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க, வாஜ்பாயையும் இன்னொரு யூஎஸ் பிரசிடென்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த யூஎஸ் பிரசிடென்ட் 90 years அவங்க ஒய்ஃப் கூட வீட்லயே இருந்து நல்ல கேர் கிடைச்சு வீட்லயே இறந்து போனாங்க. அந்த ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்க, என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருந்தது, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா தான் அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ஸை நான் வந்து அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், அவங்களோட உயிர் பிரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே டைம்ல இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில ஏன் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா, இன்னமுமே வந்து இந்த நோய்கள்ல நான் வந்து இவங்களை வந்து வென்டிலேட்டர்ல இருந்து வீன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு என்னோட மெடிக்கல் நாலேஜ் எனக்கு சொன்னாலும் அதை டிசைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற கிளாரிட்டியும் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கான லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இன்னுமே இந்தியாவில ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறதுனால, இதை பத்தின கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடக்காததுனால இப்போ வந்து ஏர்லியா அந்த டிசீஸ் வரும்போதே இதை பத்தின ஒரு இதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம், அதை பத்தின நாலேஜை வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட சாய்ஸஸை வந்து ஆட்டோனாமி, அதாவது பேஷண்டோட ஆட்டோனாமி ரொம்ப 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 முக்கியம். நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம 18 years ஆயிட்டோம்னாலே நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் இல்லையா. நம்மளோட மெடிக்கல் சாய்ஸஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும்.
ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இந்தியா கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிறதுக்கான காரணம், மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸும் நீங்க வந்து ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸ் லைக் யூகே எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் டெத் இண்டெக்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹையா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட பாலியேட்டிவ் கேர் நம்பர் 1ல இருக்குது. ஆனா நம்ம இன்னும் பாலியேட்டிவ் கேர்ல டெவலப் ஆகாததுனாலதான் இன்னுமே நம்ம இந்த ஒரு நிலைமையில இருக்கோம். ஸோ இந்த ஹோல் டாபிக் ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எனக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு பர்சன்னா டேம் சிசிலி சாண்டர்ஸ். ஸோ டேம் சிசிலி சாண்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க தான் கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டல் பெயின். நம்ம இவ்வளோ நேரமா படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, பாலியேட்டிவ் கேர்ல நம்ம வந்து பிசிக்கல் பார்க்கணும், இமோஷனல் பார்க்கணும், சோஷியல் பார்க்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் பார்க்கணும், நம்ம எல்லாமே சொல்றோம் இல்லையா. அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தவங்க டேம் சிசிலி சாண்டர்ஸ். இவங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் நர்ஸ். இனிஷியலா ஒரு நர்ஸா இருந்தவங்க இந்த பாலியேட்டிவ் கேரை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே டாக்டரும் ஆகி இந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யூ மேட்டர் பிகாஸ் யூ ஆர் அண்ட் யூ மேட்டர் டு த லாஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். உங்களோட லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் யூ மேட்டர். அப்போ அது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ அவங்க சொல்ற கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டல் பெயின்ல நான் இங்க வந்து அவங்க சொன்ன கான்செப்ட் அப்படியே போட்டிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட்ல நான் ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்றேன், அதை பத்தி நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல இதெல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்றத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஓரல் கேன்சர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஸ்வலா இந்த வாயிலையா இருக்கும் பக்கல் கார்சினோமா, இல்லைன்னா வந்துட்டு சிஏ டங்கு கார்சினோமா டங், இது எல்லாமே வந்து ஓரல் மேலிக்னன்சிஸ் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு அது வந்துருச்சு. ஓகே, அவங்க ஒரு 80 கிலோ இருந்தாரு, நல்லா இருந்தாரு. சடனா வாயில ஒரு புண்ணு வந்துச்சு, கொஞ்சம் மாசங்கள்ல வந்து ரொம்ப பேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து வாயில வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்கேட்டிங் நான் ஹீலிங் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது மேலிக்னன்ட் அல்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபங்கேட்டிங் அண்ட் நான் ஹீலிங்கா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இடம் மொத்தமா அரிச்சு போய் அவரு ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கும் போது எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாருன்னு நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும். நான் 80 கிலோல இருந்தேன், இன்னைக்கு எனக்கு கேன்சர் வந்து விதின் ஒரு 6 மாசத்துலயோ 1 வருஷத்துலயோ நான் இன்னைக்கு 35-40 கிலோ தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடியில பார்க்கும்போது அவரோட இமோஷனல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் காம்பனன்ட் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல கேன்சர் வந்துருச்சு, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க, சர்ஜரி பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் ரேடியேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால இந்த வாயில வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஸ்டுலா இருக்கு, என்னால சாப்பிட முடியாது, நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அது பாதி வந்து இந்த ஃபிஸ்டுலா மூலியமா வெளியில வந்துடும். அப்போ அந்த அவங்க எந்த அளவுக்கு பிசிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆவாங்க. முதல்ல என்கிட்ட காசு இல்லை, அதனால நான் ப்ராப்பரா டயக்னோசிஸ் பண்ண போல. இன்னைக்கு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, நான் இந்த வீட்டுல இருக்கிறேன், சும்மா இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் இல்லை, சோஷியல் பொசிஷன் இல்லை, எனக்கு இந்த ஃபேமிலியில ரோல் இல்லை, ஃபீலிங் ஆஃப் அபேண்டன்மெண்ட் அண்ட் ஐசோலேஷன். இந்த வாயில இப்படி ஒரு புண்ணை வச்சுட்டு அவங்க இருக்கும் போது எத்தனை பேர் அவங்க கிட்ட வருவாங்க? நம்ம நாட்டுல வந்து இன்னைக்குமே வந்து கேன்சருக்கான ஒரு பெரிய மித் அதுதான். எனக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மித் வந்து இன்னமுமே நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கு. நான் இங்க கேரளால ஹோம் கேர் போகும்போது கூட எவ்வளவோ பேஷண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்கிற ஒரு அம்மா ஒரு ரூம்குள்ள இருப்பாங்க, பிள்ளைங்க எல்லாம் வேற ரூம்ல இருப்பாங்க. ஏன் நீங்க இங்க அம்மா கூட இல்லை அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல அம்மா கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வந்துடும்னு அம்மா சொன்னாங்க, அதனால நாங்கெல்லாம் வேற ரூம்ல இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு மித் எல்லாமே இன்னுமே நம்ம சொசைட்டில இருக்கதான் செய்யும். ஸோ பிசிக்கலா அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல வலி, தூக்கம் இல்லை, ஒழுங்கா சாப்பிட முடியல, இது எல்லாமே பிசிக்கல்ல வந்துடும். சைக்காலஜிக்கலா என்னால டயக்னோசிஸ் ஆகியுமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துமே எனக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, எனக்கு இப்போ முகமே டிஸ்பிகர்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, என்னோட முகம் பழைய மாதிரி இல்லை, எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப வலி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்து போவேனா, எனக்கு யாராவது இருப்பாங்களா நான் இறந்து போகும்போது, இந்த கேள்விகள் எல்லாமே அவங்க மனசுல இருக்கும். அது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கல்ல வந்துடும். சோஷியல், நான் போயிட்டேன்னா என் குடும்பம் என்ன ஆகும்? நான் ஒருத்தன் தான் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு என் ஒய்ஃபும் 2 குழந்தைங்களும் இருக்காங்க, ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, கஷ்டப்படுறாங்க, நான் போயிட்டேன்னா அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தாட் சோஷியலா அவங்க மைண்ட்ல இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி என் கூட இருந்தாங்க, நல்லா தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனா இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்க்க கூட வர்றதில்லை, என்னை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டான். இது எல்லாமே சோஷியல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல். ஸ்பிரிச்சுவல், எனக்கே இது வந்தது, என் கூட சேர்ந்து சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணவங்க, என் கூட சேர்ந்து ஆல்கஹால் குடிச்சவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க, ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது, நான் மட்டும் ஏன் இந்த ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும், ஏன் இந்த ஒரு நிலைமையில நான் ஏன் வாழ்றேன்,
எனக்கு ஏதாவது இனி என்னோட வாழ்க்கையில மீனிங்கோ பர்பஸோ இருக்குதா? இந்த கேள்விகள் எல்லாமே நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, நம்மளே சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வந்துடும். இதெல்லாம் தான் கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டல் பெயின் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம என்னைக்குமே இன்னைக்கு இந்த செஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாளையில இருந்து நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் நான் என்ன சொல்வேன்னா, இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டல் பெயின் அண்ட் டோட்டல் சஃபரிங்குள்ள நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்களே அவங்க கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட சைக்காலஜிக்கல் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸை கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நீங்க எழுதுற ஒவ்வொரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன், நீங்க டாக்டர்ஸா இருந்தாலும் நான் எப்பவுமே சொல்வேன், எனக்கு தெரியும் இந்த குரூப் எல்லாமே நர்சஸ் தான், பட் டாக்டர்ஸா இருக்கும்போது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நம்ம ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு மருந்து எழுதுறோமா, அது நமக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களால இன்னைக்கு அந்த மாத்திரையை 30 நாளைக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா, வாங்க முடியுமா அப்படின்றத ஒரு நிமிஷம் நம்ம மைண்ட்ல யோசிச்சு நம்ம அந்த மாத்திரை எழுதணும். அந்த ஒரு மாத்திரை 500 ரூபாய் 600 ரூபாய் அப்படின்னா அவங்களோட பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ், அவங்களோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸை பத்தி நீங்க அசஸ் பண்ணலன்னா நீங்க பாட்டுக்கு ஈஸியா அந்த மாத்திரை எழுதிட்டு போயிருவீங்க. அவங்க மேபி ஒரு வாரமோ என்னமோ அந்த மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஸோ அதனால எப்பவுமே ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம இந்த 4 காம்பனன்ட்ஸும் வச்சு நம்ம அசஸ் பண்ணணும். இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஹெல்த் கேரோட ஃபோக்கஸே வந்து டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட், கியூரேட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்ற ஒரு இதை நோக்கியே போய்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு பர்சனா நம்ம பாக்குறது இல்லை, டோட்டல் சஃபரிங்ல நம்ம வந்து அவங்கள பொருட்படுத்தி பாக்குறது இல்லை. குளோபலி 61 மில்லியன் பீப்புள், அதாவது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா 61 மில்லியன் பீப்புள் வந்து சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங்னால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுல 10 மில்லியன் பேரு இந்தியால மட்டுமே இருக்காங்க. அதாவது நாடுகள் எத்தனையோ நாடுகள் இருக்கு, அதுல மொத்தமே 60 மில்லியன் தான், ஆனா இந்தியால மட்டும் 10 மில்லியன் பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த 10 மில்லியன் பேருக்கும் அப்ப பாலியேட்டிவ் கேர் கண்டிப்பா தேவையா இல்லையா? கண்டிப்பா தேவை. சோ நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கணும். இன்னொன்னு, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பெயின். பாலியேட்டிவ் கேர்ல இனி நீங்க நிறைய செஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க, பெயின் பத்தி பார்ப்பீங்க, பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து நம்ம பண்ணணும்னு பார்ப்பீங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ்ல வரும். ஸோ அதுல நீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெடிசின் பத்தி பார்ப்பீங்க, மார்பின் அப்படின்ற ஒரு மெடிசின் பத்தி நீங்க பார்ப்பீங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு மித், அதாவது ஒரு தப்பான ஒரு இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மார்பின்ற மருந்து வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் காஸ் பண்றது, அந்த ஒரு மருந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் trained in pain relief and palliative care, if you know how to write the prescription of morphine, it is the best medication that you can give for any patient in pain who is in severe pain. சிவியர் பெயின்ல ஒருத்தங்க வரும்போது ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்ல அவங்களுக்கு நம்மளால ஒரு நல்ல பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த ஒரு மெடிசினால மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த ஒரு மிக்ஸை எல்லாமே உடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமா தான் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்க எல்லாருக்குமே இருக்க போகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு மேப், அதாவது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கிறாங்க. இதுல நம்ம எதுல வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்தியான்ற நாடு வந்து லோவர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி, அதாவது 87%. அந்த கிராஃபை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், 87%. இந்தியா வந்து இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல ஒரு ஸ்மாலா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மேப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, 2016 இருந்து 2060 நம்ம டேட்டா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 87% இன்க்ரீஸ் இன் சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் வந்து வரப்போகுது. பை 2026 இவ்வளோ தூரம் வந்து சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங்ல வரக்கூடிய எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே வரப்போகுது. அப்போ நம்ம பாலியேட்டிவ் கேரை இன்டிகிரேட் பண்ணலன்னா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மேஜர் காசஸ் ஆஃப் டெத் இன் இந்தியா. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேல இருக்கிற அந்த 8 மில்லியன் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லோல இருக்கிறது எல்லாமே இன்ஜுரிஸ்ல வந்துடும். அதுக்கு கீழே இருக்கிற 6 மில்லியன் வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், அதெல்லாமே அதுல வந்துருது. அது கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப், அந்த ப்ளூ கிராஃப் வந்து அப்படியே வந்து 2017 பாத்தீங்கன்னா 1990ல தொடங்கி 2017ல அது கூடிக்கிட்டே தான் போகுது. இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் வந்துடும். நீங்க டயபெட்டிஸை ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணல, நீங்க ஹைப்பர் டென்ஷனை ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணலாம், eventually they will get into complications which will finally land up in palliative care. So obviously நீங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போத்துல இருந்தே நீங்க ஒரு palliative care approach நீங்க தொடங்கணும். ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் தான் இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஆர் ஆன் த ரைஸ். எக்கனாமிஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசின், அவங்க வந்து 2015 versus 2021 குவாலிட்டி ஆஃப் டெத் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாடுகளோட
டெத்ல குவாலிட்டி எந்த நாடு நல்ல ஒரு டெத் கேர் அண்ட் வந்து ஒரு பாலியேட்டிவ் கேரை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மெஷர் பண்ணாங்க. அதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா 59th பொசிஷன்ல இருக்குது. இதுல ப்ளூல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ். அதுல எஸ்பெஷலி டாப்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம். நான் சொன்ன மாதிரி லண்டன், பிகாஸ் அங்கதான் பாலியேட்டிவ் கேர் வந்து உருவாச்சு. ஸோ அந்த கண்ட்ரிஸ், ஈவன் வந்து ஸ்மால் கண்ட்ரிஸ் லைக் கோஸ்டரிக்கா வந்து ரொம்ப சின்ன நாடு, அந்த நாடுகள்ல கூட குவாலிட்டி ஆஃப் டெத் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே ஹை லெவல்ல இருக்குது. பட் நம்மளோட நாடு 59th பொசிஷன், விச் இஸ் வெரி லோ. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரேட் டில நம்ம வருவோம். கீழே வந்து கிரேடிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. கிரேட் டிஇ வந்து ABCDEன்னு சொல்லி கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து கிரேட் டில வரும், விச் இஸ் வெரி வெரி லோ. நம்ம எப்படி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்றோமோ அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் டெத் வித் டிக்னிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி பேஷண்ட். நீங்க பாலியேட்டிவ் கேரை இன்டிகிரேட் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் டெத்தும் நீங்க கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் சோஷியல் கேபிட்டல் அண்ட் வாலண்டியரிங் நெட்வொர்க்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம். நீங்க வந்து ஒரு பாலியேட்டிவ் கேர் கான்செப்டை வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் பர்சனா உங்களால பெருசா டெவலப் பண்ணிடவே முடியாது. இட் மைட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். பட் ஒன்ஸ் வாலண்டியர்ஸ், கம்யூனிட்டி எல்லாருமே உள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் லைக் இன் கேரளால பார்த்தோம்னா கம்யூனிட்டி தான் வந்து ஃபார்ம்ஸ் த பேக் போன் ஃபார் பிரிங்கிங் அப் பாலியேட்டிவ் கேர் இன் அ ஸ்டேட் லைக் கேரளா. நீங்க வந்து கேரளால எந்த இடத்துக்கு நீங்க போனாலும், எந்த இடத்துல போய் பாலியேட்டிவ் கேர்னு நீங்க சொன்னாலும், பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் நான் வந்து என்ன பாலியேட்டிவ் கேர் பிசிஷியனா நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ முதல்ல ஒரு டாக்டர் என்னை பார்த்து கேட்டது, நீங்க பாலியோ டயட்டிஷியனா அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, நான் சொல்றது ஒரு 7 years முன்னாடி நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து நிறைய டெவலப் ஆகி நீங்க எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிறத பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஆஸ் அ பர்சன் கமிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு. பட் ஆனா ஏன் அந்த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க எவ்வளவோ NGOs வந்து ஒரு சின்ன ஏரியாஸ்ல கூட பாலியேட்டிவ் கேரை தனியா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூனிட்டா ரன் பண்றாங்க. அண்ட் எவ்ரி கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் palliative care in Kerala in a primary as well as a tertiary and a secondary level setting. So district hospitals-லயும் இருக்கும், medical colleges-லயும் இருக்கும், ஒரு நார்மல் PHC-லயும் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட், இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட். அந்த ஒரு நோய் இருக்கிற ஒரு பர்சன் வாழக்கூடிய அந்த கம்யூனிட்டியே முன் வந்து, நான் வந்து இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்றேன், நான் வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டோ என்னமோ என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்யறேன், அவங்களுக்கு இப்படி நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விதமா வர்றதுனாலதான், ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் சோஷியல் கேபிட்டலும் வாலண்டியர் நெட்வொர்க்ஸும் அதிகமா வந்ததுனாலதான் கேரளா மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல பாலியேட்டிவ் கேர் இன்னுமே ரொம்ப டெவலப்டா இருக்கு. நான் சொன்ன இந்த எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ் பேப்பர்ல ஒரு லைன் எழுதியிருக்காங்க, கேரளா ஸ்டாண்ட்ஸ் as a beacon of hope for the whole country. மொத்த கண்ட்ரி, நம்மளோட இந்தியான்ற ஹோல் கண்ட்ரிக்குமே பாலியேட்டிவ் கேருக்கான ஹோப் கொடுக்கறதே கேரளா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் இந்த இடத்துல வளர்ந்துருக்கிறதுனால. ஸோ கேரளா மாடல் ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர்ல கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட்டும் வாலண்டியரிசமும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் கேரளா ஹேஸ் அ செப்பரேட் ஸ்டேட் பாலிசி ஃபார் பாலியேட்டிவ் கேர். அண்ட் as I said, it provides palliative care at primary, secondary and tertiary level. And the goal, இதோட கோல் என்னன்னா, every person in Kerala has to have effective palliative care services அப்படின்றத அவங்க ஒரு கோலாவே வச்சுட்டு அவங்க முன் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் இதை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணி நல்ல லெவல்ல கொண்டு வரணும்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டையும் நம்ம நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். And care should always reach people where they are and when they need it. எப்பவுமே ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துதான் அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் கிடைக்கணும்ன்றது இல்லாம, அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல போய் அவங்களுக்கு நம்ம கேர் கொடுக்க முடியணும். எப்போ அவங்களுக்கு தேவையோ அப்ப நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதனால இதெல்லாமே வந்து பாலியேட்டிவ் கேர்ல என்னென்ன பேரியர்ஸ் இல்லைன்னா இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசிஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ்ல பாலியேட்டிவ் கேர் இன்க்ளூடடா வர்றதில்லை. அண்ட் ட்ரைனிங் இன் பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது ரொம்ப 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 லிமிட்டடா இருக்குது. இப்போ நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து இவ்வளோ பேர் 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு மேல நீங்க வந்து படிக்கிறீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இட்ஸ் லைக் அ பிளெஸிங். பிகாஸ்
எனக்கு வந்து அத்தனை வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு செஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்றத கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட ஃபீல்டே பாலியேட்டிவ் மெடிசின் தான், என்னோட மனசு இதுலதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நான் இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தேன். அது வரைக்கும் எனக்கு பாலியேட்டிவ் மெடிசின் தான் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. நான் யூஜி படிச்ச டைம்ஸ்ல கூட பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்றத பத்தி எனக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல. இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பாலியேட்டிவ் கேர்ன்ற செஷன் கேட்டப்போ என்னோட பெரிய டேவிட்சன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய புக் இருக்கும், மெடிசின் புக், அதை எடுத்து நான் ஃபுல்லா பார்த்தேன். அதுல ஒரே ஒரு சாப்டர் ஆன் பாலியேட்டிவ் மெடிசின் ஒரே ஒரு பேஜ்ல இருந்துச்சு. ஆனா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன், அட்லீஸ்ட் ஒன் பேஜ்ல இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா என்னோட ப்ரொஃபசர்ஸோ இல்லை இவங்களோ யாருமே எனக்கு அந்த டைம்ல பாலியேட்டிவ் மெடிசின் பத்தி சொல்லல. பட் இன்னைக்கு நமக்கு இந்த ட்ரைனிங் கிடைக்குது அப்படின்னா யூ ஆர் ஆல் ரியலி பிளெஸ்ட் டு அட்டெண்ட் சச் a ட்ரைனிங் இன் பாலியேட்டிவ் மெடிசின். அண்ட் இன்னொன்னு, பாப்புலேஷன் ஆக்சஸ் டு ஓபியாய்ட்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி ட்ரெமடால், மார்பின் இது மாதிரி இருக்கிற மெடிசின்ஸ்க்கான ஆக்சஸ் வந்து இந்தியால ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு. ஈவன் தோ நமக்கு அதுக்கான NDPS அப்படின்ற நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 2014 நமக்கு இன் பிளேஸ்ல இருந்தாலுமே access to opioids is very inadequate in a country like India. நீங்க பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா opioids அந்த இடத்துல வந்தா மட்டும்தான் உங்களால satisfactory pain relief for each and every patient கொடுக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் barriers for palliative care. lack of awareness, policy makers, healthcare professionals, public, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து lack of awareness about palliative care, cultural and social barriers, இது எல்லாமே misconceptions. அதாவது palliative careனா அது வந்து end of lifeல மட்டும்தான், palliative careனா அது கேன்சருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ். அதே மாதிரி மார்பின் மாதிரி ஒரு ட்ரக் இல்லைன்னா மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் வில் லீட் டு சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ். இது எல்லாமே பேரியர்ஸ் டு பாலியேட்டிவ் கேர். ஸோ மித்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பாலியேட்டிவ் கேர் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கேன்சர் அண்ட் எய்ட்ஸ் அப்படின்றத நீங்க இந்த ஒரு செஷன்ல இருந்து ஒரு லேர்னிங் பாயிண்டா எடுத்துட்டு போயிடுங்க. அது கிடையாது. இட் இஸ் ஃபார் கேன்சர் as well as non-cancer and AIDS is also one of the entity. Palliative care is only for end of life கிடையாது. எந்த ஒரு டிசீஸை நீங்க டயக்னோஸ் பண்ணாலும் அது ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் அப்படின்னா அதோட சேர்த்து நீங்க பாலியேட்டிவ் கேரை இன்டிகிரேட் பண்ணி கொண்டு போகணும். So it is not only for cancer, it is not only for people who are dying, it is not terminal care. Terminal care is a part of palliative care, it is not palliative care. Terminal care அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா end of life terminal ill அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு டேர்ம்ஸை நம்ம சொல்லுவோம். end of life அப்படின்னா நான் என்கிட்டே ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது எனக்குள்ளே நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன், இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த பேஷண்ட் இந்த இதுல இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கேள்வியை நான் என்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன், எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது 1 இயர்க்கு கம்மியா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது அப்படின்னா that patient is in end of life. டெர்மினலி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஆர் வீக்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லைஃப் தான் நம்ம டெர்மினலி இல் அண்ட் டெர்மினல் கேர் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் லைஃப்ன்றது 1 இயரோட பீரியடையே நம்ம எண்ட் ஆஃப் லைஃப்ல கொண்டு வந்துருவோம். லாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு டெர்மினல் கேர்ல வருது. அண்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் நாட் ஒன்லி டெர்மினல் கேர். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் பெட் ரிடன். என்னைக்குமே இதை நம்ம மைண்ட்ல வைக்கணும். பெட் ரிடனா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பாலியேட்டிவ் கேரா? கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. நல்லா வாக்கிங்ல இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் கூட ஒரு எண்ட் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ்ல இருக்கலாம், நல்லா இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் கூட ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் பெட் ரிடன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த பேஷண்ட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் த பேஷண்ட் as well as his family. இன்னைக்கு இந்த ஒரு இதுல லேர்னிங் பாயிண்டா நீங்க ஒருத்தங்க கூட வர்ற கேர் கிவரை, நான் கேர் கிவர்னு சொல்லுவேன், நான் பைஸ்டாண்டரா சொல்ல மாட்டேன்னு நீங்க ஒரு லேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அதை விட இந்த செஷனை டெலிவர் பண்ணதுல எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமே இருக்காது. மார்பின் கிவ்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பெயின், இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் ப்ரொமோட்ஸ் டெத். யூஸ்வலா மார்பின் அப்படின்ற டாக் வந்து டெத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும், இல்லைன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் காஸ் பண்ணும் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு மித்ஸா நம்ம மைண்ட்ல இருக்குது. கண்டிப்பா அது கிடையாது. நீங்க ப்ராப்பர்லி ட்ரெயின்ட் இன் யூசிங் தீஸ் மெடிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால உங்களுக்கு வெரி குட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும். So these are the different myths, and finally I would say it is all about care beyond cure. அப்ப beyond cure ன்னு சொல்லும்போது கியூரிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் தாண்டி கேரிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது நம்ம இதுல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். For the whole PPT as well as for what I have spoken right now, I would like to acknowledge Dr. M.R. Rajagopal, the Chairman Emeritus of and the Padma Shri Awardee of Palliative Care in India,
and Dr. Sunil Kumar, who is our director, and Dr. Sridevi Warrior, my head at the Department of Education and Skill Building. And இது என்னோட இமெயில் ஐடி. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் என்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா I don't know if I'm in the WhatsApp group, Hana, but otherwise they can always drop an email to me. எனக்கு இமெயில் எழுதினாலும் I will definitely respond to this. And thank you so much. I hope I was able to give you at least a bit of information about palliative care. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank Thank you you, for ma'am. your insightful Thank you, ma'am. question. So ஏதாச்சும் questions இருந்துச்சுன்னா please you feel free to ask me. I think we have 10 more minutes, Hannah, right? Yes, ma'am. So, dear participants, please feel free to ask your doubts. Ma'am is with us to clarify your questions. So, please make sure that you are using this time. So, kindly thank ask your doubts. தேங்க்யூ ஃபரானா. ரொம்ப அருமையா நீங்க ஆக்சுவலா சென்சிடைஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல. ரொம்ப எங்களோட மக்கள் எல்லாருக்கும் அது என்னன்றது கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிருப்பாங்க. பாலியேட்டிவ் கேர்னா என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. கட்டாயமா அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இது எல்லாருமே அடுத்தடுத்த செஷன்ஸும் கம்ப்ளீட்டா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுட்டு மக்களுக்கு வந்து இந்த சர்வீசஸ் வந்து கட்டாயமா தேவைப்படுற மக்கள் இருக்காங்க. இப்ப நிறைய நம்மகிட்ட கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, டயபெட்டிக் அல்சரோட இருக்க பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சிகேடி பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது வரைக்கும் நாம வந்து நம்ம ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர்ல இருக்கவங்க மூலியமா நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது கூட தெரியாம இருந்தோம். பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அதுக்கான ஈவன் இப்போ அனுப்ப போற பிக் ப்ரொபோசல்லையும் நாங்கள் அதுதான் இதுக்கு தேவையானது ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமும் நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ யோசிச்சிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா வந்து சர்வீசஸ் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப எல்லாருமே கேட்டுக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு திரும்ப மெயில் கூட பண்ணலாம். நீங்க மெயில் பண்ணீங்கன்னாலும் அவங்க அந்த டவுட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. இல்ல உங்களுக்கு த்ரூ மெயிலே கூட தே வில் சென்ட் தி ரிப்ளை. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர் அண்ட் ஐ தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகைன். டவுட்ஸ்னா நீங்க கேட்கலாம். Thank you, ma'am. I hope the session was clear, so they don't have any doubts. So, okay, we can wait for a few minutes. Ma'am, kindly share the PPT with me so that I can share them. Yeah, I think Hannah, I've shared it on your email already. Sure, You can sure, right sure. away I'll share check. it with them. Okay. So, dear participants, kindly ask your doubts. No, really, it was a useful session for us. It's an eye-opener to us. Palliative care means both cancer and non-cancerous disease patient. So, as a trainer, it's a very good eye-opener for me to train my own staffs with the support. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So can we wind up for today? Yes, Hannah. So thank you, ma'am. And dear participant, thank you for participating in this session and your active listening. And I have a gentle reminder for you. And please complete the registration of IECO platform. And if you are feeling any issues, you can reach out me directly, and I can understand Tamil. So need not to worry about your communication and all. So I'll be there to support you guys. So if you are facing any issues, please reach out to me. And we will meet again on Wednesday. So Wednesday same time 3 to 4:30. And please ensure you join without any absence so we can continue the learning session very smoothly. And so after that, I'll share one link on the group. So please fill the group that link. That is your feedback. So please give me that feedbacks. Okay. So thank you. You can leave the sessions. So thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, 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 ma'am.